I'll start my presentation now. Is it visible, ma'am? My presentation is visible to you all? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So, okay, fine. So the topic given to me is machine learning and introduction and its applications, right? So it is a booming area, quite a long time, and the importance of machine learning reaches in each and every field in today's world, right? So definitely this session is going to be a good one. I hope so, right? Let's move on to the contents. So these are the contents I'm going to discuss in this session. So first we are going to see about what is machine learning and where it is used, why it is used, why we are moving to machine learning, right? So and so. And within machine learning, what are the types of ML learning algorithms are splitted, right? So we are going to discuss about the types of ML and within each category and what are the algorithms available and what are the evaluation techniques are there. So apart from that, what are the hardware requirements for machine learning and what are the software tools are used in machine learning, and the fields related to machine learning we are going to discuss. At last, applications, and I want to give small tips to students, right, particularly to develop the skill set. Okay, these are the contents I'm going to discuss today. So this is the roadmap of the presentation. First, we are going to see the introduction. So I think if you are interacting with me, then it will be a very interesting session. Okay. So I want to first introduce what is machine learning, right? So far we are learning, humans are learning, right? Quite from the birth, right? So nowadays machines started learning. Okay. So what does it learn actually, right? So it is a type of automation, right? So it automatically learns some information from data, right? So without human intervention, that is a key point here, right? Without human intervention, the machine tries to extract some useful information from the existing data, right? Okay. So if, yeah, let me, yeah, fine. So now it's visible, I think. Hope you know this diagram. Can anyone say what is it? Any volunteers, please? I have shown two diagrams here, right? Just to justify the points written above. Can you guess what is it? Space. Space. Good. Then? Mission of Chandrayaan-2. Very good. It's Chandrayaan-2, right? So it is the photo captured in the animation of Chandrayaan-2 mission, right? So what is this actually? Chandrayaan-2. What is it doing? Any idea? Some splash of light is there, right? It scans the surface of the moon, right? Before landing, the Chandrayaan-2 tries to identify the location, proper location to land on the surface of the moon, right? So it scans the entire surface. In the second diagram, what it does actually, some circles are there, right? Some circles are highlighted in the picture. What is that? Any idea? Okay, it is the crater on the surface of the moon, right? So through the scan,
right? Through the scan, it tries to identify the craters, right? Craters are nothing but some valley-like thing, right? So it tries to find out the proper location to land the vehicle, right? So through the scanning, it tries to identify the scatters, and the program, what it does, right? Based on the location of the craters, right? It has to land on the plane surface, right? So craters are like valley. So it could not land the vehicle on that craters, right? So it tries to find out the position on the surface of the land through artificial intelligence programming, right? So what are the things involved? Definitely sensor is needed, right? Powerful camera should be there, right? So with the help of that scanners and sensor scanners and everything, it tries to acquire some information, right, from the surface of the moon, and those data will be sent to the algorithm, and algorithm tries to find out the position on the surface of the moon to land the vehicle. This is the layout of this Chandrayaan-2 mission. But unfortunately, the mission failure, that is another story, right? So why I am insisting these diagrams here, right? Is it possible to have a trial of letting the human in that vehicle? It's totally risky one, right? So we cannot make a trial of human, right? So in such cases, right, in such cases, the role of machine learning is needed, right? That's why it does not involve any human, right? So for this kind of problems, right, where we find difficult to send a human in that place, machine takes the role, right, to do all the problems, right? That's why we need this machine learning algorithms, right? Okay, fine. So it's again automating automation, getting computers to program themselves. That means having the data, right? The machine builds its own program, right? The developer of Chandrayaan-2 just give the hint of acquiring the information from all the devices, right? Based on that, the machine has to decide everything. The program is written in such a way that so it has to decide on its own based on the physical factors of the moon, right? So that's why getting computers to program themselves, right? So without knowing all the physical conditions on the moon, right, we cannot write a software from Earth, right? So it's definitely going to be a difficult situation, right? Even though a lot of research are there, right? So we cannot write a software, right, without knowing what's going on exactly, climatic condition, right? So the machine will decide on behalf of the programmer, right? So let the data do the work instead. Instead of programmer writes the code, right? Machine do the work there, right? So for that purpose, we need machine learning program, right? So as far as our lab exercises are concerned, right, we are dealing with only few datas, right? We test the program with only 1 or 2 datas, right? And if we get the output properly, then we will feel happily, right? But the real scenario is not like that. The data is enormous, right? So many millions and trillions of data are there, right? So it's very difficult to the developer to handle all these things, right? So definitely we have to rely on the machine to do all these kind of automations. Okay, fine. So this is a traditional programming, right? Is there any problem if I use bilingual?
Can anyone confirm me, please? Keetana ma'am, is there anybody outside the state? No, ma'am. Okay, fine, thank you. So in traditional programming, we used to give the data and we write the program, and both are fed into the computer, right? So based on the input data, the program will work on the data and it will give some output. So this is traditional programming, right? So what is machine learning? Here, we will give input data as well as output data, right? So the ultimate output is the program. The machine itself writes its code, right, on behalf of the developer. Okay, so this is the beautiful thing in machine learning. We will give the input data as well as the output data. The computer will write the program, right? Okay, fine. So we are going to see how these are all happens. And this is a formal definition. Okay, so I try to first understand why this topic is important in today's world, right? So this is a formal definition. Obviously, it is a part of artificial intelligence, right? So I also searched some of the history, right, regarding this machine learning algorithm, how it differs from artificial intelligence, everything I searched, and I come up with some of the points I try to share with you. And it's a part of artificial intelligence, and it tries to automatically learn without human intervention and improve from experience, right? Improve from experience without being explicitly programmed, right? With improve from experience in the sense the algorithm will execute in different iterations. Each and every iteration, it tries to improve the accuracy of the result, right? So like I think in control systems, some feedback will be there, right? So in a similar way, so in each and every iteration, some feedback will be fed to the next iteration. So it will improve the accuracy for the subsequent iterations. In that way, it tries to improve from the experience of the past iterations, right? Okay, how the process of learning is going, right? So in order to perform this learning process, we need to have a large amount of data, right? With only some 10 or 50 data, with 100 data, it is not sufficient to come up with a solution. So we need to have a large amount of data to train the machine by learning themselves, right? So with observations or data and direct experience and some instructions, right, it looks for patterns, right? It looks for some useful patterns, right? So many patterns will be acquired, but out of that, useful pattern should be identified, and that will be used for subsequent process, right? So and based on that, it will make some decisions, right? So we have a lot of experience in online shopping, right? So if you are trying to buy some product, right, so immediately it recommends some of the products to buy as well, right? How it happens, right? Based on the user history, right? Past tracking the products, right? It tries to suggest some of the products, right? So these are all the algorithms, right? These are all the things done by the algorithms behind the scene, right? So the term machine learning was coined in 1959 by Arthur Samuel, and he is an IBMer, right? He is an IBMer. So working on IBM, right? He's a famous scientist in machine learning field. So this is a history of ML, right? So basically, he developed a game, checker game, right? And in that game only, he identifies the learning process done by the machine. In some of the moves, the machine started doing by itself, right? So this was the first step in ML. After that, another researcher, Frank, right?
So he developed perceptron based on the biological brain concept. Right? This is one of the important concept in neural networks. Right? So this was coined by Frank, researcher in 1957. And another researchers, Woodruff and Hoff. So there is a rule called Hoff rule in neural networks. So they developed Adeline and Madeline algorithms to improvise the learning process, right? So in between, there is no much improvement. During 60s and 70s, there is no much improvement in machine learning. So far, both artificial intelligence and ML are considered as one and same. So at the end of 70s and the early stage of 80s, right? So AI researchers separate their track in logical systems, right? Bring this artificial intelligence in logical decision-making process. So they deviate from machine learning. So they took two different paths at the beginning of 1980. So after that, in Stanford University, some of the researchers developed this neural network as a collection of layers, right? So many layers are there. We are going to discuss that also. So in 1986, it was developed with backpropagation algorithm. And after that, in AT&T laboratory, the machine learning algorithm are used for handwritten postal codes. In order to identify the postal codes returned by the human person, the machine tries to recognize those postal codes. Right. So after that, so many papers are started coming in the journals. So in 21st century, recently, after 2010, these are the algorithms developed, right? Google Brain, AlexNet, DeepFace, DeepMind, OpenAI, ResNet, etc. So many algorithms are coming day to day, right? So this is a short history of ML. Excuse me, ma'am. And now, yes, ma'am. Ma'am, your PPT is not visible, ma'am. Sorry. Yeah. Ma'am, it is visible only, ma'am. Can you check from one more person? No, ma'am. No, See, ma'am. it is Not visible. visible. It No, is ma'am. visible. Not visible. You have to pin properly the Dr. Devasena unmuted. Yes, ma'am. We need to pin, ma'am. It's You visible, have ma'am. to pin. Is it visible now? Yeah, ma'am. Right from starting, it is visible, ma'am. Okay. In between, it lost. Can you say history of ML? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, fine. So I'll start from here once again. Okay. So the term, right, machine learning is coined by Arthur Samuel with his work for developing a checker game, right? So he started developing a game, so in which he identifies that the machine started learning the data, learning the logic, right, in the game, right, in the program itself. So from that onwards, it starts its track, right, machine learning. And Frank Rosenblatt is a famous researcher who develops perceptron algorithm, which is based on biological brain concept. And later it was further developed by Woodruff and Hoff. Adeline and Madeline rules are there in order to improvise the algorithm. And in 1986, in Stanford University, some researchers come up with the idea of neural networks with backpropagation algorithm. And in 1988, AT&T laboratory, machine learning algorithm is used to identify handwritten postal codes, right? So after that, it start developing so many algorithms, and Google develops Google Brain, AlexNet, DeepFace, DeepMind. With the help of deep learning algorithms, so many algorithms have been developed. Okay, so this is a short history.
So now let me move on to types, right? So the entire machine learning algorithms are categorized into 4 types, right? So this you might have already known: supervised, unsupervised, semi-supervised, reinforcement, right? Let me tell what is supervised, right? So supervised, I'll tell you a very good example, right? So in traditional class, what we are doing, teacher is teaching something, right? After that only student started learning the concepts, right? With some guidance, right? So teacher will tell all the reference book, reference materials, right? So with that assistance, right? So students started learning, right? So under supervised mode, right? The known data will be there, right? The known data will be fed into the machine. Based on that, the machine will be trained, right? So after that, unknown data will be fed into the machine to test, right, whether its learning process is right or not. In a similar way, how we conduct tests for students, right? So in the same way, first, the machine will be trained with the known data, known samples, and later on, we will test the machine with unknown data, right? With some guidance will be there. Some kind of labeling will be there. That means if so and so features are there, right, then it is cat. If so and so features are there, then it is dog, right? So such kind of input as well as the output label will be fed into the machine, and the machine learning algorithm tries to identify the learning process, right? What are the features common for dog? What are the features common for cat? Like that, in each and every iteration, it tries to find out the corresponding features of that particular label. So after that, the machine will be tested with some unknown data and it will predict whether it is cat or dog, right? So in that way, supervised mode will work. In unsupervised mode, right, there won't be any prior information available. Without knowing anything, right, simply the data are grouped into different clusters, right? So let me tell you one very good example. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்ப காலேஜில், ரைட், ஸோ நீங்கள் யார் கூடயும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க மாட்டீங்க. ஒரு 1 month கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குரூப்பாக இருப்பீங்க. பேஸ்ட் ஆன் இப்போ நீங்கள் ஒரே ஊராக இருக்கலாம், ஒரே ஊர்லேருந்து வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ஹாஸ்டலில் ஒரே ரூம்மேட்டாக வந்து இருக்கலாம், ரைட்? ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் உங்களுக்குள்ள ஒரு காமனாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்படியே கிளஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்டு மோட். அண்ட் செமி சூப்பர்வைஸ்ட், partially, right? Partial information will be there and partial information is not available. So it incorporates both the concepts of supervised and unsupervised. Reinforcement learning is somewhat entirely different and it is used in game theory, right? So time அங்க வந்து சேர்ந்து வரும், ரைட்? ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்ல என்ன நடந்ததுங்கிறத இன்கார்பரேட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேட் வந்து டிசைட் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து reinforcement method, right? We will see elaborately each and everything, right? So I find this wonderful diagram, right? I thought it is like corona, right? So let me call it as coronical representation of machine learning, right? That is research, right? If you coined a new term, right, then it will be followed by the next generation. Am I true or not? Right? I think faculty support me. Okay, fine. So இன்னும் நான் சொல்லணும்னா மிஷின் லேர்னிங்கே எப்படின்னா ஓல்டு வைன் இன் அ நியூ பாட்டில், ரைட்? ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் என்டையரா மிஷின் லேர்னிங் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். அதான் எப்போ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆக்கணுமோ ஸோ அப்போதான் அந்த மிஷின் லேர்னிங் அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, we will see. I'll prove it. Okay, fine. So again, supervised, unsupervised and reinforcement. So supervised la பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா கிளாசிஃபிகேஷன் அல்காரிதம்ஸ் பார்க்க போறோம், ரெக்ரெஷன், ரைட்?
ஸோ கிளாசிஃபிகேஷனா நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து அது வந்து அனிமல், ஃபெதர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேர்ட், ரைட்? ஸோ இது லேபிள் வந்து இருக்கும். இந்த டைப் ஆஃப் டேட்டாக்கு இதுதான் லேபிள். இப்போ வந்து மெடிக்கல் அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபீவர் இருக்கு, ட்ரை காஃப் இருக்கா, கொரோனா பாசிட்டிவ், ரைட்? ஸோ இது நம்ம காமனான எக்ஸாம்பிள் இப்போ, ரைட்? ஸோ இதுதான் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன், நோன் லேபிள் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அது வந்து நம்ம டயக்னோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரீவியஸ் டேட்டா தான் லேபிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், ஒன்லி த்ரூ அப்சர்வேஷன்ஸ், ரைட்? ஃபைன். ஸோ ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஒன்று வந்து காரலேஷன், அனதர் ஒன் இஸ் ரெக்ரெஷன், ரைட்? ஸோ காரலேஷன்ங்கிறது வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ த டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ரெண்டு டேட்டாக்கு நடுவுல எவ்வளவு ஒத்து போகுதுன்னு சொல்றது வந்து காரலேஷன். அது வந்து ஹைலி காரலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டும் ஒத்து போச்சு அப்படின்னா வந்து ஹைலி காரலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல ரெண்டும் ஆப்போசிட்டா போகுது அப்படின்னா, இது ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, இது டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நெகட்டிவ்லி காரலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேரஸ் ரிக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு ரெண்டு டேட்டாக்கு நடுவுல அப்படின்னு படிக்கிறது வந்து ரிக்ரெஷன். ஸோ அதெல்லாம் திருப்பி லீனியர் ரிக்ரெஷன், பாலினாமியல் ரிக்ரெஷன், so many categories are there, right? So basically on the supervised learning la these two concepts comes into picture, right? One is classification, another one is regression, right? So I also listed some of the applications, right? Classification, the image classification, right? Image classification la enna persa sollira porom. நீங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஏதாவது ஆத்தென்டிகேஷன்லாம் பண்றதுக்கு என்ன காமிக்குது, ஏதாவது ஒரு டிராபிக் சிக்னல் உள்ள ஃபிகரை வந்து சூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது, நம்ம வந்து ரோபோட்டா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. இது எல்லாமே மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் பிஹைண்ட் த சீன் வந்து அதான் ரன் ஆகுது. ஏன்னா மிஷின் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த இமேஜஸ்லாம் டிராபிக் சிக்னல் இருக்கு அப்படின்னு ஏற்கனவே மிஷின் வந்து சர்வர்ல ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நம்ம அதை கிளிக் பண்ண உடனே அது கம்பேர் பண்ணுது, நம்ம கிளிக் பண்ணது கரெக்டா இல்லையான்னு கம்பேர் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ அதை வச்சு உங்களை வந்து அலோவ் பண்ணுது. So it's a kind of image classification and identify fraud detection, customer retention diagnostics, நிறைய applications நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அது மாதிரி regression பார்த்தீங்கன்னா mostly prediction, weather forecasting, market forecasting, right? எந்த ப்ராடக்ட் வந்து எந்த ஏரியால நிறைய சேல்ஸ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ அது மாதிரிலாம் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்றதுக்கு, ப்ரிடிக்ட் பண்றதுக்கு, ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு மழை வருமா வராதா, டாக்டர் செல்வகுமார் இப்போ டெய்லி ரிப்போர்ட்லாம் சொல்லுவாரு, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து regression, right? So unsupervised பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா இங்க வந்து கிளஸ்டரிங் அல்காரிதம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், dimensionality reduction, right? So clustering algorithms, grouping, automatically grouping the data without any prior knowledge, right? So dimensionality reduction அப்படிங்கிறது reducing the size of the data without affecting the accuracy, right? So accuracy compromise பண்ணக்கூடாது, at the same time கம்ப்யூட்டேஷனல் காம்ப்ளெக்சிட்டியை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு டைமென்ஷன் வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கறது டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன், ரைட்? ஸோ கம்ப்ரெஷன், ரைட்? இமேஜ் கம்ப்ரெஷன், வீடியோ கம்ப்ரெஷன், இது எல்லாமே வந்து டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன்ல வந்து வரும். ஸோ கிளஸ்டரிங் வந்து பேஸ்ட் ஆன் groups, right? Recommender system, right? If it is a cosmetic product, right? நீங்க சூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்டா இருந்துச்சுன்னா அது சிஸ்டம் வந்து சில ரிலேட்டட் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் அ கிச்சன் ஐட்டம் தென் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே எப்படி குரூப் ஆயிருக்கும், காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தனியா குரூப் ஆயிருக்கும், கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் தனியா வந்து ஒரு கிளஸ்டரா இருக்கும். ஸோ அந்த கிளஸ்டருக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்குது மிஷின், ரைட்? ஸோ இது வந்து ரெக்கமெண்டட் சிஸ்டம், இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அகைன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங்ல வந்து கேம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? ஃபோர்ட்நைட், பப்ஜி என்னென்னமோ விளையாடுறாங்களே பசங்க, ரைட்? அது மட்டும் கிடையாது, ரோபோட்டிக் மூவ்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ அது எப்படி வந்து டிசைட் பண்ணுது, அது எப்படி ட்ராக் பண்ணுது, ஸோ இது எல்லாமே இந்த ரியல் டைம் டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் பேஸ்டா வரும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ என்ன நடக்குது ஆக்சுவலா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கேட்டகரிஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஆக்சுவல் சீன்ல என்ன நடக்குது, ரைட்? எப்படி நம்ம வந்து பண்ணணும், இப்ப நம்ம கையில ஒரு டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி, ரைட், ஒரு டெசிஷன் எப்படி எடுக்கிறது, ரைட்? ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கிளஸ்டர் பண்ண போறோமா, ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறோமா, கிளாசிஃபை பண்ண போறோமா, ரைட்? ஸோ அந்த அல்காரிதமோட அவுட்புட்டோட சக்சஸ்ங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறோம், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கணும். ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த டொமைன்ல நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்க, ரைட்? ஸோ என்ன நீங்க செய்ய போறீங்க? டயக்னோசிஸ்னா வந்து இப்போ டிசீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனா, ரைட்? ஸோ கஸ்டமர் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் வந்து இவன் வாங்குவானா வாங்க மாட்டானா, ரைட்? ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் analysis you have to do in that particular domain, right? So other clear define பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to collect the data, right? So real time பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய data sets வந்து available இருக்கு. So pythonலயே பாத்தீங்கன்னா TensorFlow, right? Kaggle data set, so many data sets are available. Even corona data set கூட நிறைய இருக்கு. நீங்க அதை எடுத்து கூட வந்து நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம், right? So first வந்து என்ன எய்ம் டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிலேட்டட் டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராசஸிங்லாம் இருக்கு. டேட்டா வந்து கொஞ்சம் ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணணும். ஸோ அதில் ப்ரீ ப்ராசஸிங் டெக்னிக், அதில் டேட்டா மைனிங்ல வரும். ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கா இங்க மிஷின் லேர்னிங்ல என்ன நடக்குது? ஒன்ஸ் டேட்டா செட் ரெடி பண்ணக்கப்புறம், ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கப்புறம், ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ளிட் இட் இன்டு 2 different set. One is training set, another one is testing set. இன்னொரு செட்டும் இருக்கு, வேலிடேஷன் செட், நான் பின்னாடி சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ட்ரைனிங் செட்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் லேபிள் இருக்கும், இன்புட் டேட்டாவும் இருக்கும், இன்புட்டும் இருக்கும், அவுட்புட்டும் இருக்கும். அதை மிஷினுக்கு கொடுப்போம். ஸோ மிஷின் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மாடல் டெவலப் பண்ணும். இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன, இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படிங்கறத சிஸ்டம் வந்து லேர்ன் பண்ணும், ரைட்? ஸோ அது வந்து லேர்ன் பண்ணி எப்படி லேர்ன் பண்ணும்? ஏதாவது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணும். ஒரு if then rule, right? If the image contains feathers, right? feathersங்கிறது நீங்க எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ண போறீங்க இமேஜ்லங்கிறத நீங்க சொல்லணும். ஸோ சொன்னீங்கன்னா அப்படின்னா it is of bird category அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ அந்த if then rule மாதிரி டிசைன் பண்றீங்க இல்லையா, அதுதான் மாடல். ஸோ அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெஸ்ட் டேட்டாவை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம். மாடல் வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ரஃப் டேட்டாக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி நல்ல அக்யூரசி கொடுக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த அல்காரிதமை நம்ம ரியல் டைம் சினாரியோக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும், ரைட்? இல்லாட்டி இங்க நம்ம ஒர்க் ஆகுது, நல்லா ஒர்க் ஆகுது, அங்க போய் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும். ரியல் டைம்ல பண்ணும்போது வந்து ஃபெயில் ஆயிரும். ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸும் இங்க வந்து மாடலை வந்து நீங்க தரோவா வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்றோம். மாடல் ஏ, மாடல் பி, மாடல் சி, அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் டெஸ்டிங் செட் அனுப்பி அதோட அக்யூரசி வந்து செக் பண்ணுவோம். ஹவு அக்யூரேட் இஸ் இட் அப்படின்னு, அந்த மாடல் வந்து எவ்வளவு அக்யூரசி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எது ஹை அக்யூரசி கொடுக்குதோ அந்த மாடலை ஃபர்தரா அனாலிசிஸ் பண்ணி ரியல் டைம் சினாரியோக்கு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அந்த மாடல் வந்து எடுத்துட்டு போகணும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம், ரைட்? ஸோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோம், டேட்டாவை ட்ரைனிங் டெஸ்டிங்கா பிரிக்கணும். எப்படி பிரிக்கலாம்னு கேட்டீங்க, ஆப்டிமலா பாத்தீங்கன்னா 60-40 பிரிப்பாங்க, ரைட்? 60-40 ட்ரைனிங்க்கு நிறைய எப்பவுமே கொடுக்கணும். அப்பதான் மிஷின் வந்து எஃபிஷியன்ட்டா வந்து மாடல் வந்து பில்ட் பண்ணும், ரைட்? டெஸ்டிங் செட் வந்து கம்மியா இருந்தா ஓகே. ஸோ ஜென்ரலா இந்த மாதிரி தான் ஸ்பிளிட் அப். அகைன் ஓவர்லாப்பிங்கா இருக்கணுமா, நான் ஓவர்லாப்பிங்கா இருக்கணுமான்னு அடுத்த பிரச்சனை வரும். அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அகைன் இட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி, சாம்பிளிங் கான்செப்ட் அப்படி இங்க வரும். எப்படி வந்து டேட்டா வந்து பிரிக்கிறது, என்ன மாதிரி சாம்பிள்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, என்ன சாம்பிள்ஸ் வந்து டெஸ்டிங் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அடுத்தது திருப்பி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மிஷின் வந்து மாடல் டெவலப் பண்ணும். அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்டிங் டேட்டாவை அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணணும், ரைட்? எவ்வளவு அக்யூரேட்டா இருக்கு மாடல் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ இங்க போட்டிருக்கு இல்லையா, ஸோ யூனிவர்சல் செட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவும் இதுக்குள்ள இருக்கும், ரைட்? ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் அப் பண்ணும் போது, ரைட், எக்ஸாக்டா இப்பெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ரேண்டமா நீங்க சாம்பிள்ஸ் வந்து எடுக்கலாம், ரைட்? ஸோ அகைன் வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதெல்லாம் இருக்கும். சாம்பிளிங் தான், இது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ நீங்க என்ன ட்ரைனிங் செட்டா எடுக்கிறீங்களோ அந்த டெஸ்ட் இல்லாத, அந்த டேட்டா இல்லாததை டெஸ்டிங்க்கு எடுக்கணும், ரைட்? ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கணும்னா இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா நல் வரணும்,
இந்த செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா நல் வரணும், ஓவர்லாப்பிங் இருக்கக்கூடாது. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங். ஓகே. ஸோ ட்ரைனிங்கிறது வந்து என்னன்னா, இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் த சிஸ்டம் ஏபிள் டு லேர்ன். ரைட்? ஸோ இந்த ட்ரைனிங் டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணுது. Right? It tries to identify the features, right? It tries to identify the relation between input and output. Right? இதுல கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஒரு பாயிண்டா இருக்காது ஆக்சுவலா. ரைட்? ரியல் வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு இந்த கிராஸ் மார்க்ங்கிறது இட் கண்டைன்ஸ் so many features. ரைட்? ஸோ இப்ப மெடிக்கல் அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த என்டையர் பேஷண்டோட அந்த என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர்ஸா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஃபீவர் இருக்கா இல்லையா, ரைட்? கோல்டு இருக்கா இல்லையா, ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கா இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து ஃபீச்சர்ஸ். ரைட்? ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஃபார் சம் அதர் லைக் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே ஃபீச்சர்ஸா வரும். ரைட்? ஸோ எதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக. இது வந்து கேட் அப்படின்னா இது வந்து டாக் அப்படிங்கிறத விஷுவலைஸ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்? ஃபைன். ஸோ டெஸ்டிங்கிறது என்னன்னா இட் யூட்டிலைஸ் த சிஸ்டம். ரைட்? அந்த மாடல் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ப்ரெடிக்ட் த அன்னோன் லேபிள். இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதோட லேபிள் என்ன அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு டெஸ்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ நீட் டு மேக் சம் அசம்ஷன்ஸ் ஆர் பயாஸ். சில இதுல என்ன பண்ணா நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில அகைன் படிக்கும்போது டேட்டா வந்து இண்டிபெண்டன்ட்னு நம்ம படிப்போம். இண்டிபெண்டன்ட் டேட்டா, இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னு படிப்போம். ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி அசம்ஷன் பண்ணி சில அல்காரிதம் வந்து டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க. பேசிக்காவே டேட்டா வந்து இண்டிபெண்டா இருக்குங்கிற அசம்ஷன்ஸை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ அல்காரிதம் வந்து ட்ரைஸ் டு கிளாசிஃபை. சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்ல இது இன்ன கேட்டகரி, இது இன்ன கேட்டகரி ஒரு லேபிள் வந்து கொடுக்கும். வேற இங்க பாத்தீங்கன்னா லேபிள் கொடுக்காது. வேற டேட்டாஸ் வந்து குரூப் ஆகும், அப்படி கிளஸ்டரா வந்து குரூப் ஆகும். எல்லாமே ஒரே டேட்டா தான், பட் அதோட ஃபீச்சர்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து குரூப் ஆகும். ரைட்? ஸோ இங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் லேபிள்ஸ், ஐடென்டிஃபிகேஷன் லேபிள்ஸ் வந்து சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்ல இருக்கும். ரைட்? செமி சூப்பர்வைஸ்ங்கிறது இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் போத் சூப்பர்வைஸ்ட் அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட். ஓகே. இன்னும் இன்டெப்தா ரைட் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எப்படி நடக்குது? ரைட்? இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்டா இருக்கலாம், இமேஜா இருக்கலாம், ஆடியோவா இருக்கலாம். ரைட்? நீங்க கொடுக்குற ஃபீச்சர்ஸ் இது எதுக்கு ஒவ்வொரு பாக்ஸா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் இது ஒன்னொன்னும் இது ஒரு இமேஜ், இது ஒரு இமேஜ், இது ஒரு இமேஜ். ரைட்? இந்த ஒவ்வொரு இமேஜ்ல இருந்து இட் ட்ரைஸ் டு ஐடென்டிஃபை சம் ஃபீச்சர்ஸ். ரைட்? அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு அரே மாதிரி, வெக்டார்ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது, ஒரு அரே மாதிரி அப்படியே வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் இருக்கும். லைக் ஒரு டேபிள் மாதிரி எக்ஸல் ஷீட்ல எப்படி போடுறீங்க, ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு டேட்டா என்ட்ரி பண்றீங்க இல்லையா, இந்த சேம் வே டேட்டா செட்டுங்கிறது அப்படிதான் இருக்கும். ரைட்? ஹெட்டிங் ஃபுல்லா வந்து இதோட ஃபீச்சர்ஸ். ரைட்? அந்த ரோஸ் எல்லாமே வந்து அதோட டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஃபார்மேட்ல வந்து சிஸ்டம்க்கு வந்து கொடுக்கணும். ரைட்? ஸோ அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லேபிளும் கொடுத்துருவோம். ரைட்? ஸோ இப்போ இது வந்து இன்ன டாக்குமெண்ட், டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்னா வந்து இது என்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது லேபிளும் வந்து சேர்த்து கொடுத்துருவோம். இது இன்புட்டா இருக்கும், இது அவுட்புட்டா இருக்கும். ரைட்? ஸோ இது என்ன பண்ணும் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் இட் ட்ரைஸ் டு ஐடென்டிஃபை த ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லேபிள். ஸோ இதுல வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ், ரைட், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து இதுல கொடுத்து ஸோ இட் ட்ரைஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஒவ்வொரு லேபிளுக்கும் என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கறத மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணும். ஸோ அதை வந்து ஒரு அன்னோன் இமேஜோ அன்னோன் டாக்குமெண்ட்டோ இல்ல ஆடியோவோ நீங்க கொடுக்கும்போது அதுல இதே மாதிரி ஃபீச்சர் இந்த ஸ்டெப் சேமா தான் நடக்கும். ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும், அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த மாடல்ல அப்ளை பண்ணி இது எந்த லேபிள் அப்படிங்கறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ரைட்? ஸோ இன்னும் அல்காரிதம் படிக்கும்போது இன்னும் நல்லா புரியும். ஸோ இங்கேயும் அதே தான் நடக்குது. வேற இங்க பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் லேபிள் வந்து கொடுக்க மாட்டோம். மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்க்கு அவுட்புட் வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், ஒன்லி இன்புட் மட்டும் கொடுப்போம். வேறஸ் அதுவே லேர்ன் பண்ணி குரூப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ரைட்? எப்படி குரூப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் வேண்டாம், அதுவும் வந்து அகைன் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் தான். ரைட்? சிமிலாரிட்டி மெஷர்னு சொல்லுவோம்.
டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் நம்ம ஈக்குவலிடியன் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸ் படிக்கும் போது 2 பாயிண்ட்டுக்கு நடுவுல எப்படி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இந்த ஃபீச்சருக்கு இதுல வந்து இப்ப நடுவுல உள்ள ஃபீச்சர் வெக்டாரோட இந்த ஃபீச்சர் வெக்டார் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா இந்த நடுவுல உள்ள ஃபீச்சர் வெக்டார் எந்த கிளஸ்டர்ல இருக்கோ அந்த கிளஸ்டரோட இந்த புது டாக்குமெண்ட்டையும் சேர்த்துருவோம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஸோ ஒன்னு வந்து இதோட அவுட்புட் வந்து கிளஸ்டர் ஐடி லேர்ன் பண்ணும்போது கிளஸ்டர் குரூப்பிங் வந்து கிளஸ்டர் 1 கிளஸ்டர் 2 கிளஸ்டர் 3 ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த அன்னோன் டாக்குமெண்ட்டுக்கு எந்த கிளஸ்டர் ஐடி அசைன் பண்ணுதுங்கிறத மாடல் வந்து டிசைட் பண்ணும் இல்ல லைக்லிஹுட் அப்படின்னா எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி அதோட மேட்ச் ஆகுது ரைட் லைக்லிஹுட்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது ப்ராபபிலிட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேட்சிங் வித் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா அது கொடுக்கும் ரைட் இப்போ கிளஸ்டர் 1ஓட 90% வந்து மேட்ச் ஆகுது கிளஸ்டர் 2ஓட 80% தான் மேட்ச் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் இந்த புது டேட்டா கிளஸ்டர் 1க்கு தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் ரைட் ஸோ அதுதான் வந்து இங்க நடக்கும் இதோட அவுட்புட்டா ஃபைன் ஸோ இங்க தான் வந்து நம்ம ஆக்சுவல் சீனுக்கே வர்றோம் ரைட் அல்காரிதம்ஸ் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான அல்காரிதம்ஸ் ரைட் ஸோ இன்னைக்கு ஒவ்வொரு டொமைன்லையும் நிறைய அல்காரிதம்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு ரைட் ஃபைன் ஸோ இதுல ஐம் கோயிங் டு கவர் சம் ஆஃப் த அல்காரிதம்ஸ் டுடே ரொம்பலாம் வந்து அல்காரிதம்னா நான் எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ஃபுல்லா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அப்படிலாம் சொல்ல போறது கிடையாது இந்த ஒவ்வொரு அல்காரிதம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் எப்படி இன்புட் கொடுத்தா எப்படி அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத மட்டும் ஒரு ஓவர்வியூவா தான் நான் இன்னைக்கு கொடுக்க போறேன் ஃபைன் ஸோ கிளாசிபிகேஷன்ல இந்த அல்காரிதம்ஸ்லாம் இருக்கு ரெக்ரெஷன்ல இருக்கு கிளஸ்டரிங் இருக்கு ரைட் ஃபைன் we will see one by one so இது ஜெனரலான கிளாசிபிகேஷன்ல என்ன நடக்கும்னா there are two phase one is model construction phase another one is model prediction phase right so construction phaseல என்ன நடக்கும் இதுதான் ட்ரைனிங் டேட்டா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் இது டேட்டா செட்டுங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் இதுல ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேம் ரேங்க் இயர்ஸ் அண்ட் டென்யூர்ட் ரைட் இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் 4 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஸோ 4 ஃபீச்சர்ஸ்ல 3 தான் ஃபீச்சரா கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த லாஸ்ட் டென்யூர்டுங்கிறத லேபிளா கன்சிடர் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இங்க வந்து 2 பாசிபிலிட்டி தான் இந்த டேட்டால பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ ரைட் இஸ் ஹி a permanent employee or temporary employee நோனா டெம்பரரி எம்ப்ளாயி எஸ்னா வந்து permanent employee ரைட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டாஸ் ஸோ இந்த டேட்டா என்ன செய்யும் கிளாசிபிகேஷன் அல்காரிதம்ஸ்குள்ள ஃபிட் பண்ணி மாடல் வந்து பில்ட் ஆகும் இது ஒவ்வொரு அல்காரிதமுக்கும் இந்த மாடல் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு அல்காரிதமுக்கு ட்ரீ பேஸ்டா இருக்கும் ஒரு அல்காரிதமுக்கு இஃப் ரூலா இருக்கும் ரைட் இன்னொரு அல்காரிதமுக்கு பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டா இருக்கும் ரைட் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஒன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதுல நடக்கும் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஸோ இது என்ன செய்யும் ஆக்சுவலா இப்ப இதுல வந்து ஒரு சாம்பிள் காமிச்சிருக்காங்க இஃப் ரூலா காமிச்சிருக்காங்க இந்த மாடல் வந்து இப்ப இஃப் ரூலா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது இஃப் ரூல்ங்கிறது என்னது இஃப் ரேங்க் ஈக்குவல் டு ப்ரொஃபசர் ஆர் இயர்ஸ் கிரேட்டர் தென் 6 இருந்துச்சுன்னா டென்யூர்டு வந்து எஸ்ஸா இருக்கணும் அப்படிங்கறத மாடல் வந்து சொல்லுது ரைட்டா சோ இந்த ட்ரைனிங் டேட்டா வச்சு இட் கம் அப் வித் சம் ரூல்ஸ் ரைட் இந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் அன்னோன் டேட்டாவை வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகுது வெதர் ஹி இஸ் டென்யூர்ட் ஆர் நாட் ரைட் சோ மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபேஸ்ல இந்த இஃப் ரூல் கிரியேட் பண்ற வரைக்கும் இதோட ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ ப்ரெடிக்ஷன் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப டெஸ்டிங் டேட்டான்னு இன்னொன்னு தனியா இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்டிங் டேட்டால என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டென்யூர்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ரோ இந்த காலம் வந்து இல்லாம இருக்கும் ரைட் ஸோ இல்லாம அசியூம் பண்ணி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மாடலுக்கு வந்து ஃபெட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்போம் நேம் ரேங்க் இயர்ஸ் மட்டும் வந்து இந்த மாடலுக்கு வந்து கொடுப்போம் இந்த மாடல் என்ன செய்யும் அந்த இஃப் ரூல்ல வந்து அப்ளை பண்ணும் ரைட் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப டாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் 2 அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து அந்த இஃப் தென் ரூலுக்கு இங்க எடுத்துட்டு போகும் ரேங்க் வந்து ப்ரொஃபசர் அப்படின்னு இருக்கும் போதே அங்க ஃபெயில் ஆயிடுது இந்த கண்டிஷன் வந்து இஃப் ஃபெயில் ஆயிடுது நம்ம சி படிச்சிருக்கோம் எப்படி வந்து இஃப் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியும் ரைட் சோ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஏன்னா இது ஆர் அண்டு கொடுத்திருந்தா தான் 2 கண்டிஷனும் மேண்டேட்டரியா ட்ரூவா இருக்கணும் ஆர் கொடுத்திருந்தா எய்தர் ஆஃப் தீஸ் 2 கண்டிஷன்ஸ் கேன் பி ட்ரூ சோ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்ப இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் 6 இல்ல அதுவும் இல்ல சோ ரெண்டுமே வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து டென்யூர்டு வந்து நோ அப்ப நோ அப்படின்னு இந்த இடத்துல எழுதிரும் ரைட் சோ
இதுல போட்டிருக்காங்க unknown unseen data. இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாத டேட்டா. இப்ப ஜெஃப் ப்ரொஃபசர் 4. ஸோ இதுல ஏன் டென்யூர்ட் எஸ் வருது? ரேங்க் வந்து ப்ரொஃபசர் கேட்டகரியில இருக்கிறதுனால டென்யூர்ட் வந்து எஸ் ரிசல்ட் கொடுக்குது மாடல். இது வந்து ப்ரெடிக்ஷன் ஃபேஸ். ரைட். அக்யூரசிங்கிறத நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த லேபிளோட இது ஆல்ரெடி இந்த லேபிள் இருக்கும், பட் மாடலுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த லேபிள் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். ரைட். இந்த மாடலை டெஸ்ட் பண்ணும்போது இது என்ன லேபிள் கொடுக்குது, ஒரிஜினலா என்ன லேபிள் இருந்துச்சு அப்படிங்கறத கம்பேர் பண்ணி அக்யூரசி செக் பண்ணுவோம். மாடல் வந்து கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணுவோம். ரைட். இது வந்து ஜென்ரலா எல்லா கிளாசிபிகேஷன் அல்காரிதம்ஸ்க்கும் இந்த 2 ஃபேஸ் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ கிளாசிபிகேஷன் வந்தாலே வந்து இன்னொன்று வந்து என்னன்னா லீனியர் ரெக்ரெஷன். ரைட். as I told you. ரைட். ஸோ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்ப லீனியர் ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், எப்ப லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பைனரி லேபிளா இருக்கும் போது லாஜிஸ்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். பைனரி லேபிள் இருக்கும் போது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரெக்ரெஷன்னாலே ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன? ஏதோ ஒரு கர்வ் ஃபிட்டிங் ஐடியா தான், அதுவும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். ரைட். கர்வ் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல. என்ன பண்ணும்னா, அந்த டேட்டாவை ஏதாவது ஒரு ஜியோமெட்ரிக்கலா வந்து ஐடென்டிஃபை ட்ரை பண்ணுவோம். ரைட். ஏதோ ஒரு கர்வ்ல வந்து அதை ஃபிட் பண்ணுவோம். ரைட். இட் மே பி a லீனியர் கர்வ், இட் மே பி a நான் லீனியர் கர்வ், எது வேணா இருக்கலாம். சோ இப்ப லீனியர் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு லைனா எந்த இடத்துல அந்த லைன் போட்டோம்னா டேட்டாஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்து இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். லைக் இந்த நார்மலான லைன் ஈக்குவேஷன், y equal to a plus bx, right? Slope ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? m plus, can you say me what's the line formula? Slope y intercept. y equal to mx plus c. Y equal to mx plus c, right? So m is a slope and c is a y intercept, right? So இந்த டேட்டா இந்த லைன்ல ஒத்து போகுது அப்படிங்கறத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது வந்து லீனியர் மாடல். லாஜிஸ்டிக் மாடல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் அ சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன். ரைட். சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி கர்வ் ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது சிக்மாய்டல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இதோட அவுட்புட் வந்து 0 and 1 தான் இருக்கும். ரைட். 0 and 1. பட் வேறஸ் லீனியர் பாத்தீங்கன்னா இட் கோஸ் அவுட் சைட் த ரேஞ்ச். ரைட். ஸோ பைனரி லேபிள் இருக்கிற டேட்டாவுக்கு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். ஸோ அதர் டேட்டாஸ்க்கு வந்து லீனியர் மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். ஓகே. ஸோ இதே கான்செப்டை நியூரல் நெட்வொர்க்லயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபைன். So the next algorithm பாத்தீங்கன்னா decision tree, right? It's one of the famous algorithm, decision tree algorithm, right? So இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த மாடல் வந்து ட்ரீ மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். இஃப் ரூல பண்ணாம ட்ரீ மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். இந்த கிவன் டேட்டால இருந்து நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கு. ரைட். இதுல ஒரு 14 டேட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் பிக்சர் வந்து கேம்பர் டேட்டா மைனிங் கேம்பர் புக் இருக்கு. ஸோ அந்த புக்ல இருந்து எடுத்த ஸ்லைட் தான். இட்ஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதுல 14 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏஜ், இன்கம், ஸ்டூடெண்ட், கிரெடிட் ரேட்டிங், இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ். பைஸ் கம்ப்யூட்டர். ரைட். இந்த ஃபீச்சர்ல உள்ள டேட்டாவை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி வெதர் he will buy the computer or not அப்படிங்கிற டெசிஷன் வந்து சிஸ்டம் வந்து எடுக்கும். ரைட். ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கும், மாடலோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரீயா இருக்கும். ரைட். ஸோ இந்த ட்ரீல நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்றோம், அந்த ட்ரீ சாரி இந்த ஏஜ் அட்ரிபியூட் பாத்தீங்கன்னா அட்ரிபியூட் ஃபீச்சர் ஒன்னு தான். ரைட். ஸோ இந்த ஏஜ் அட்ரிபியூட்ல பாத்தீங்கன்னா there are 3 kinds of data. One is less than or equal to 30, another one is range between 31 to 40, and another one is 40 greater than 40. Right. So இந்த மாதிரி split up பண்ணிட்டு within less than 30. Right. If he is a student, again 2 cases, no, yes. Right. If he is a student, then definitely he will buy the computer. If the person's age is less than 30 and if he is a student, then definitely he will buy the computer. Right. So இந்த மாதிரி tree traversal பண்ணாலே லேபிள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் unknown டேட்டாக்கு. am I right or not? Right. Can anybody say me? Right. இந்த ட்ரீல இருந்து நான் கொடுத்திருக்கிற இந்த டேட்டாவுக்கு மிஷின் வந்து என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணு சொல்ல முடியுமா?
if age is greater than or equal to 40 and credit rating is excellent, then bias computer equal to yes or no? No. No. Greater than or equal to 40 and yeah, credit rating is excellent, so obviously the machine decides no, right, for this data, right? ஈஸியா இருக்கா இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? எப்படி இந்த ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, ரைட்? அதுதான் அடுத்த கேள்வி. இந்த ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அன்னோன் டேட்டா வந்து எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுதுங்கிறது ட்ரீ டிராவர்சல் பண்ண ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அகைன் எப்படி இந்த ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, அதுக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. இப்ப நான் ஏஜ்ங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ரூட்டா எடுத்துட்டு அதுக்கு அதோட டேட்டாஸ் தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிருக்கேன், ரைட்? இப்போ நான் இன்கம் பேஸா நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஹை மீடியம் லோன்னு ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அடுத்தடுத்த அட்ரிபியூட்ஸ் நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண, ரைட்? ஸோ த கொஸ்டின் ஹியர் இஸ் ஹவு டு சூஸ் த அட்ரிபியூட். எந்த அட்ரிபியூட்டை நான் வந்து ரூட்டா எடுக்கிறது, ரைட்? இதுக்கு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இருக்கு இந்த டெசிஷன் ட்ரீல. ஒவ்வொரு அட்ரிபியூட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஸ்ட்ராட்டஜி பேர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கெயின், ரைட்? ஸோ அதுல ஜினி இண்டெக்ஸ், ரைட், கெயின் ரேஷியோ, இந்த மாதிரி சில ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் வேற ஒன்றும் கிடையாது, ப்ராபபிலிட்டி தான், ரைட்? ஸோ இப்போ ஏஜ் வந்து லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 30 அப்படின்னா எத்தனை டேட்டா வந்து நோ இருக்கு, எத்தனை டேட்டா வந்து எஸ் இருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கெயின் ரேஷியோவோ அந்த ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வரும், ரைட்? ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெயின்ல எது ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வருதோ அதை ரூட்டா ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எதுக்கு அடுத்த ரேட்டிங் வருதோ அதை வந்து அதோட சைல்டா செட் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு அட்ரிபியூட்டோட கெயின் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து டிசைட் பண்ணி இந்த மாடல் வந்து இந்த ட்ரீயை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ இது வந்து லே அவுட் ஆஃப் டெசிஷன் ட்ரீ, ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து நெய்வ் பேஸ் கிளாசிஃபையர், ரைட்? ஸோ ப்ராபபிலிட்டியில படிச்சிருப்பீங்க பேஷியன் தியரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பேஷியன் தியரம்ங்கிறது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த ஃபார்முலா போட்டாலே நம்ம பயந்துருவோம் இல்லையா? ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி, ரைட்? பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஹேவிங் திஸ் அட்ரிபியூட் இன் திஸ் கிளாஸ், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த கிளாஸ்க்குள்ள இந்த அட்ரிபியூட் வேல்யூ இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கறத கிவன் டேட்டால இருந்து தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இஃப் இட் இஸ் பைனரி, ரைட், டிஸ்கிரீட் டேட்டாவா இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். கண்டினியூஸ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரைட்? ஸோ ப்ராபபிலிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கே வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் படிப்போம், ரைட்? பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரைட்? பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த டேட்டா, ரைட்? கண்டினியூஸா டிஸ்கிரீட்டா. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்றது வந்து நேவ்ஸ் பேஸ் கிளாசிஃபையர், ரைட்? ஸோ ஒரு சின்ன லே அவுட் மட்டும் இங்கேயும் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இதுல வந்து இது வந்து அன்னோன் டேட்டாக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறது சொல்லிடுறேன். சேம் டேட்டா பேஸ் தான். ஸோ நியூமரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்கல, ஓகே ஃபைன். ஸோ இது ஒன்னுத்துக்கும் இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி அது வந்து கண்டுபிடிக்கும். எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா, ஸோ as I told, இப்ப இன்கம் வந்து ஹையா இருக்கு அப்படின்னா நோங்கிற கிளாஸ்ல இன்கம் வந்து ஹையா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, ரைட்? இப்ப எஸ்ங்கிற கிளாஸ்ல இன்கம் வந்து மீடியமா இருக்கிறதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்கு, இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணி கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணா ஒரு வேல்யூ வந்து கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இதுக்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். ஏஜ் வந்து லெஸ் தென் 30 அப்படின்னா அந்த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து சர்டன் ரிசல்ட் கிடைக்கும், ரைட்? That will clearly tell you whether this data belongs to no or yes, right? Simple probability தான், conditional probability யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்றது நேவிஸ் பேஸ் கிளாசிஃபையர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா SVM, ரைட்? இது ரொம்ப ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லான கான்செப்ட். So it applies for both linear and non-linear data. So far வந்து லீனியர்னா என்ன, நான் லீனியர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ லீனியர் டேட்டானா எப்படி இருக்கும்னா, கிளியரா இந்த செப்பரேஷன் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லா ஒரு லேபிள் டேட்டா வந்து குரூப் ஆகும், இன்னொரு சைடு ஃபுல்லா இன்னொரு லேபிள் டேட்டா வந்து குரூப் ஆகும்,
ரைட்? அந்த நடுவுல போட்டிருக்க அந்த ஒரு லைன் வந்து செப்பரேஷன் லைன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். அப்படி பிரிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து லீனியர். அப்படி பிரிக்க முடியல அப்படின்னா வந்து நான் லீனியர். ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு, ரெண்டு சைடும் ரெண்டு சாம்பிள்ஸும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு, ரைட்? உங்களால ஒரு செப்பரேஷன் லைனே போட முடியல அப்படின்னா வந்து அது வந்து நான் லீனியர், ரைட்? So I'll show you a demo. So SVM handles both linear as well as non-linear, right? So in the hyperplane support vectors idla idoda terminology. So in the diagram which I try to explain. So idla pathina clearly the data are linearly separable, right? So one side of data full ஒரு லேபிளா இருக்கு, இன்னொரு side of data full இன்னொரு லேபிளா இருக்கு, right? If you try to separate, right, with a line equation, right, regression தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது, இங்கே regression தான், right? ஒரு லைனை வந்து நீங்க ஃபிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களால ரெண்டு செட் ஆஃப் டேட்டாவை கிளியரா பிரிக்க முடியும், ரைட்? அண்ட் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இந்த ரெண்டு டேட்டாக்கு நடுவில் ஒரு லைன் தான் போட முடியுமா? எவ்வளவு லைன்ஸ் போடலாம்? எனி ஐடியா? Can anyone say? Infinite number of lines வந்து நீங்க வந்து draw பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்றதுக்கு. பட் எது ஆப்டிமல் லைன் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த லைன்ல பிரிச்சுச்சுன்னா கண்டிப்பா ஓவர்லாப் ஆகாது அப்படிங்கறது எப்படி டிசைட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மார்ஜின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போடும். மார்ஜின் எதை பேஸ் பண்ணி போடும்னா, இந்த கடைசி லைன்ல இருக்கு இல்லையா, இந்த கடைசி டேட்டா இருக்குல்ல, இந்த லைனுக்கு நியரஸ்டா உள்ள போத் சைட்ஸ், ரைட்? இந்த டேட்டாவும் எடுத்துக்கலாம், இந்த டேட்டாவும் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பேர் சப்போர்ட் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு பேர். இதுக்கு பேரு சப்போர்ட் வெக்டார்ஸ். ஸோ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுக்கு நடுவுல நீங்க ஆவரேஜா ஒரு லைன் போட்டீங்கன்னா தட் வில் பி எ ஆப்டிமல் லைன், ரைட்? ஸோ நீங்க எத்தனை சப்போர்ட் வெக்டார்ஸ் எடுக்கிறீங்கிறத பொறுத்து இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் எங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப ரெண்டு சப்போர்ட் வெக்டார்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து ஒரு மார்ஜின் போட்டு அதுக்கு நடுவுல நீங்க வந்து ஒரு ஆவரேஜா ஒரு லைன் வந்து டிரா பண்றீங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்ஜின் வந்து இட்ஸ் வெரி லார்ஜ், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கு, மார்ஜின் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த மாடலை நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போது அன்னோன் டேட்டா இங்க வர்றதுக்கு மிஸ் இன்டர்பிரட் ஆறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது, மார்ஜின் வந்து லார்ஜா இருக்கும்போது, ரைட்? ஸோ that is the concept behind this SVM, right? Try to identify the largest margin. Okay. The support vectors. Either nearer to the margin, nadula irukko, on the optimal line nadula, either nearer irukko, adu pair vandu, and the points alla support vectors and pair. Fine. So the algorithm tries to identify the largest margin. Okay, that's the concept of SVM. Okay, if a linearly separable case, it is okay. What will happen if it is non-linear, right? So non-linear data எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும். ஓகே, லைக் இந்த மாதிரி இருக்கும். இது நீங்க லைன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி பிரிக்க முடியுமா? நீங்க எத்தனை கோடு போட்டாலும் ரெண்டு சைடும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டேட்டாவும் இருக்கும், உங்களால செப்பரேட்டே பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து என்ன செய்யறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, here plays the role of transformation. Fourier transform படிச்சிருக்கோமா, ரைட்? Z transform இருக்கா, நிறைய transformation நமக்கு தெரியும், ரைட்? DCT, discrete cosine transformation, so many transformations are there. எதுக்காக நம்ம transformation படிக்கிறோம், ரைட்? So ஒரு டேட்டாவை ஒரு ஸ்பேஸ்ல அனலைஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும்போது we will transform the data to some other space, right? And we try to find out the solution in that space, right? And we have to return back to the original space. அது ஈஸியா இருக்கும்ல. log எதுக்கு எடுக்கிறோம்? Can anyone say why we are taking log? And the number of digits is large, right? நிறைய ஒரு 10 நம்பரை வச்சு ஒரு கால்குலேஷன் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும்போது if you are applying log, right, 9 point something நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், கரெக்டா? சோ அது வந்து இன்னொரு ஸ்பேஸ், ரைட்?
ஸோ இந்த லாக் மோட்ல கொண்டு போறது இன்னொரு ஸ்பேஸ். இப்ப 10 டிஜிட் வச்சு பண்ற வேலையை 9 பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னு எழுதுவோம் நம்ம லாக் டேபிள்ல வந்து ரெஃபர் பண்ணி. ஸோ அந்த 9 பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னு எழுதுறதுல உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, ரைட்? ஸோ கால்குலேட் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ஆன்டிலாக் எடுப்போம், ரைட்? ஸோ அந்த சொல்யூஷனை திருப்பி ஒரிஜினல் ஸ்பேஸ்ல தான் நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும், ரைட்? அதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட ஐடியா, ரைட்? ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது, ரைட்? ஸோ ஸ்மாலர் டைமென்ஷன்ல உள்ளத, ரைட்? ஸோ ஒரு டைமென்ஷன் உள்ளத இன்னொரு டைமென்ஷனுக்கு கொண்டு போய், ரைட், we will try to find out the separation plane. 2D டேட்டாவா இருக்கும் போது லைனா பிரிக்க முடியும். 3D டேட்டா இல்ல நிறைய டைமென்ஷன்ல டேட்டாவை பிளேன்ஸா தான் பிரிக்க முடியும். அது பேர் ஹைப்பர் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ ஹைப்பர் பிளேன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி திருப்பி சொல்யூஷன் வந்து ஒரிஜினல் டொமைன்லேயே வந்து கொடுக்கணும், ரைட்? ஸோ ஐ ட்ரை டு ஃபைன். ஸோ ஒரு வீடியோ பிளே Presenting, ma'am. Pardon? Someone is presenting, ma'am. Someone is presenting? Yes, Vidya. Stop பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Resume. Okay, I'll resume my presenting. Yeah. என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, ma'am. ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த எஸ்விஎம் கான்செப்ட் வந்து எப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை ஆகுதுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஃபைன். சி இந்த மாதிரி நான் லீனியர் டேட்டா இருக்கும்போது, ரைட், எல்லாமே ஓவர்லேப் ஆகியிருக்கு, ரைட்? ஸோ இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது அனதர் ஸ்பேஸ்ல எப்படி வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்ல உங்களால ஈஸியா செப்பரேஷன் பிளேன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும், ரைட்? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் ஃபுல்லா வந்து ப்ளூ கலர் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, டாப் ஆஃப் த ஹைப்பர் பிளேன் வந்து ரெட் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, ரைட்? இந்த சர்க்கிள்ங்கிறது தான் வந்து இந்த செப்பரேஷன் பாயிண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ திருப்பி வந்து ஒரிஜினல் ஸ்பேஸ்க்கே வந்து அதை வந்து ஃபிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த ரிசல்ட். வண்டர்ஃபுல் ஐடியா, ரைட்? ஃபைன். I'll come back to this. So this is what happening here, right? So இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த சர்க்கிள் பாயிண்ட்ஸ், இந்த செப்பரேஷன் பாயிண்ட்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க எஸ்பிஎம்ல, ரைட்? ஸோ இதுல திருப்பி வந்து அகைன் ரெக்ரெஷன் வேல்யூஸ் அந்த ஃபுல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் தான் வரும், ரைட்? ஃபைன். ஸோ neural networks, right? So neural network, as we are already familiar with this, right? It's purely based on biological neuron concept, right? So எப்படி வந்து நம்ம human brain எல்லாத்தையும் வந்து consume பண்ணி, right? It receives information from all our sensory organs, right? So ear, eye, right? எல்லா விதமான sensory organsல இருந்து மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணி, right? இது ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணுது இல்லையா? அந்த சேம் கான்செப்ட். ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் நியூரான் வந்து எப்படி இங்க வந்து நியூரானா டிஃபைன் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. ஸோ இங்க நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? A1, A2, A3, so many inputs, just like our ears, nose, right? Everything. ஸோ இது எல்லாத்தையும் அக்யூமுலேட் பண்ணுது, ரைட்? நியூரான் வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணி டிசைட் பண்ணுது, ரைட்? திஸ் ஆர் திஸ், இது என்னது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்குது, right? So output வந்து என்ன வேணா இருக்கும் அந்த நம்மளோட thinking process, right? So entire thing. So it's just a depiction of human brain, right? So it is the talk of the world today, right? Artificial neural networks, ANN, right? Okay. So it is very simple. Again, convolution அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல எல்லாம், ரைட்? ஸோ கன்வல்யூஷன்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. ரெண்டு மேட்ரிக்ஸோட கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி கூட்டி போட்டோம்னா அதுதான் கன்வல்யூஷன், ரைட்? ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும், ரைட்? ஸோ வெயிட் இங்க வந்து எதுக்கு வெயிட் அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபீச்சர், ரைட்? வெயிட்டேஜ் அப்படின்னாலே என்ன, இப்போ
இப்போ நீங்க ஒரு டெஸ்ட்ல ரைட் இந்த கேள்விக்கு இவ்வளவு வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட். வெயிட்டேஜ்னா the total number of marksல இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் கண்டைன்ஸ் திஸ் மச் வெயிட்டேஜ் 20% வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி உள்ளதுக்கு வந்து ஹை மார்க்கா இருக்கும் ரைட். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஃபீச்சரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த வெயிட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ரைட். ஸோ அந்த வெயிட் இன்டூ இன்புட் ரைட். A1 அப்படின்னுச்சுன்னா A1 இன்டூ W1 A1 இன்டூ W2 அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணி இது எல்லாத்தையும் கூட்டி இந்த நோட் 3க்கு அனுப்பும். ஒன்னுங்கிறது எதுக்கும் வருது A1 இன்டூ W1 A2 இன்டூ W2 ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா நோடு 3க்கு வந்து வேல்யூ கிடைக்கும். அதே மாதிரி நோடு 4க்கு வேணும்னா A1 இன்டூ W2 லைக் 1 3 1 4 அப்படின்ட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ மேட்ரிக்ஸ் ரைட். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வெயிட் இந்த நோடு அதோட கரஸ்பாண்டிங் வெயிட் ரைட். இந்த பர்டிகுலர் எட்ஜ்ல என்ன வெயிட் இருக்கோ அந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணா இங்க வரும் ரைட். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம முன்னாடி லாஜிஸ்டிக்ல பார்த்த அந்த சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் ரைட். ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்ல வரும், சாஃப்ட் மேக்ஸ் TANH ரைட். ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது bringing the value into particular range right, bringing the value into particular range. அதுதான் இப்போ அந்த சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரேஞ்ச் வந்து 0 to 1க்குள்ள கன்வர்ஜ் ஆகும். இதுல கிடைக்கிற வேல்யூ என்னவா சமேஷன் வேல்யூ என்னவா இருந்தாலும் the sigmoid function will convert that value into the range 0 to 1. So அதுதான் the sigmoid activation function அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதோட purpose. So based on that it will try to identify இது இந்த நோட்ல வந்து நமக்கு sigmoid function apply பண்ற அப்படின்னா 0 னா no, 1 னா yes right. So yes னாங்கிறது நமக்கு தெரியும், சிஸ்டம்க்கு எப்பவுமே கொடுக்கும்போது வேல்யூஸ் தான் கொடுக்கணும், டிஜிட்டல் வேல்யூஸ் தான். ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்றது டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர், நம்ம என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணாலும் ஏதாவது ஒரு நம்பரா தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் மாடலுக்கு ரைட். ஸோ நியூரல் நெட்வொர்க் அகைன் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். இதையே நம்ம மல்டி லேயரா பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து மல்டி லேயர் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்வொர்க். ஃபீட் ஃபார்வர்ட்னா இது ஒன் டைரக்ஷன்ல டேட்டா வந்து போகும் ரைட். ஸோ அது மல்டி லேயர் ஃபீட் ஃபார்வர்ட். இது வந்து ஒரு ஹிடன் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது இன்புட் லேயர், இது ஹிடன் லேயர், இது அவுட்புட் லேயர் ரைட். ஸோ இது மல்டிபிள் ஹிடன் லேயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மல்டி லேயர்னு சொல்லுவோம், அவ்வளவுதான். ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து நீங்க திருப்பி இங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பேக் ப்ராபகேஷன் ரைட். ஸோ இது ஏதாவது டீவியேஷன் எரர் இருந்துச்சு லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்போ நடக்கும். ஸோ இந்த கண்டுபிடிச்சதுக்கும் நம்ம ஒரிஜினலான டேட்டாவுக்கும் டீவியேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டீவியேஷன் என்னங்கிறத மைனஸ் பண்ணி ரைட் எரர் கண்டுபிடிச்சு அந்த எரரை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு இந்த வெயிட் வழியா திருப்பி அனுப்புவோம். அதுதான் பேக் ப்ராபகேஷன் அல்காரிதம். இது மாதிரி நிறைய இருக்கு ரைட். ஸோ இது ஒரு தனி ஏரியா நியூரல் நெட்வொர்க் கிளாசிஃபையர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல இருந்து கன்வென்ஷனல் நியூரல் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் வந்தது அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்ல வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் டைம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக கன்வல்யூஷன் ப்ராசஸா செய்வோம். ஏன் அப்படின்னா இன்புட்டும் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸா இருக்கும், வெயிட்டும் ஒரு மேட்ரிக்ஸா இருக்கும். ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இட் டேக்ஸ் மச் டைம் ரைட். ஃபைன். ஸோ இது வந்து செப்பரேட் ஏரியா நியூரல் நெட்வொர்க் கிளாசிஃபையர். இதுக்கு லேர்னிங் ரூல்ல வந்து அந்த அடாலைன் மடாலைன் ரூல் ஹாப் ரூல் ஸோ அதெல்லாம் வந்து வரும். எப்படி வந்து வெயிட் வந்து லேர்ன் பண்ணுது. வெயிட் லேர்ன்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது, அந்த எரரை வந்து நம்ம திருப்பி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட்டோட ரைட் ப்ரிடிக்டட் அவுட்புட் வந்து ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ரைட் குறைக்கணும் ரைட்டா, வெயிட்டை வந்து குறைக்கணும். அதுதான் நடக்கும், அதுதான் வெயிட்டேஜ் ரூல், அதுதான் லேர்னிங் ரூல். ரொம்ப பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஸோ அது ஹியர் அண்ட் தேர் சம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் வந்து இருக்கும். என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸோ சிங்கிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான்ங்கிறது கிடையாது, ஒரு லேயர் மட்டும்தான் ரைட். சிங்கிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான்ங்கிறது வெறும் இன்புட் லேயர், ஒரு ஹிடன் லேயர், ஒரு அவுட்புட் லேயர் மட்டும் இருக்கும் ரைட். ஸோ மல்டி லேயர்ங்கிறது நிறைய ஹிடன் லேயர் வச்சு பண்றது. ஸோ இது லீனியரி செப்பரபிளா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி சிங்கிள் லேயர் யூஸ் பண்றது ஈஸி. மல்டி லேயர் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா இருக்கும் போது மல்டி லேயர் யூஸ் பண்ணா அக்யூரசி வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும். அண்ட் நியரஸ்ட் நெய்பர் கிளாசிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து லேசி லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ். ஸோ ஏன் லேசி லேர்னர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் நெய்பர்ஸ் ரைட் அரவுண்ட் த கிவன் டேட்டா இட் வில் டிசைட்
ரைட்? இப்போ கே என்னன்னு சொல்லுவோம், கேங்கிறது வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் நெய்பர்ஸ் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ கேயோட வேல்யூ 3 அப்படின்னா இதுதான் கிவன் பாயிண்ட்னா நியரஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். நியரஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ்ல மேக்ஸிமம் என்ன லேபிள் இருக்கு? ஸோ இந்த லேபிள் வந்து இப்போ கே 3 இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி இட் பிலாங்ஸ் டு கிரீன் ட்ரையாங்கிள், ரைட்? ஸோ இப்போ கே ஈக்குவல் டு 7னா இந்த பாயிண்ட்டை சுத்தி நியரஸ்ட் 7 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். Nearest 7 points la, we try to identify the maximum number of data available for particular class label, right? So inga pathina there are 4 stars available for the outer circle. So here only 3 triangles are there. So if you are assuming k equal to 7, then star will be assigned to this unknown data, correct? So based on the value of k in the prediction வந்து vary ஆகும், right? So mostly researchers என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேர்ஃபுல்லா k equal to 1 ன்னு போட்டுருவாங்க. எது க்ளோசஸ்ட் பாயிண்டா இருக்கோ அந்த லேபிளை இதுக்கு அசைன் பண்ணிடு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இது ரொம்ப டிவியேட் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. இன் கேஸ் ஆஃப் இப்போ இமேஜ் ப்ராசஸிங்லாம் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நியரஸ்ட் பிக்சல்ங்கிறது ஹைலி கார்லேட்டட் சிமிலரா தான் இருக்கும். ரொம்பலாம் வந்து டிராஸ்டிக்கலா வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் அந்த எட்ஜ் பாயிண்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரிலேட்டட் டு ப்ரீவியஸ் பிக்சல் தான், டவுட்டே கிடையாது, ரைட்? ஸோ அதனால k equal to 1ங்கிறது எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட். சோ இந்த கிளாசிபிகேஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். என்ன ப்ராப்ளம்னா அண்டர் ஃபிட்டிங் ஓவர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்டர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னா இந்த மாடல் வந்து ரைட் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா அதனால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாம போற சிச்சுவேஷன். அக்யூரசி வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும், ரைட்? ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது மாடல்னால. சோ அப்படி அந்த மாதிரி மாடல் வந்து என்ன பண்ணுவோம், என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னா அண்டர் ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் வந்து அரைஸ் ஆகும், right? Whereas overfitting la enna pannum appadina it tries to identify each and every label for its own class, right? So indha mari innum vandu romba fine tune panirum. In case of decision tree la pathina nariya branches vandu vara aarambichirum. அது வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ப்ராப்பரா நடக்காது. அப்போ வந்து ப்ரூனிங் சொல்லுவோம். ப்ரூனிங்னா வந்து சில பிரான்ச்சஸ் வந்து ரிமூவ் பண்றது, ரைட்? ரொம்ப ரொம்ப ரேரான உள்ள டேட்டாவை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணாம ஒதுக்கி வச்சுட்டு ரொம்ப காமனான சாம்பிள்ஸ்ல மட்டும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், மாடல் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் டிசைட் பண்றது வந்து இந்த ஓவர் ஃபிட்டிங், ரைட்? ஸோ பேலன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரேரான பாயிண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா மாடல் வந்து தப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் காமனா உள்ள சாம்பிள்ஸ்க்கு மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அவுட்லயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ரேர் ஆக்குற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவுட்லயர்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு தனி ரிசர்ச் ஏரியா, ரைட்? இந்த ஃப்ராட் டிடெக்ஷன்லாம் வந்து இந்த ரேர் பாயிண்ட்ஸ் அவுட்லயர் அனாலிசிஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் வந்து ஈஸியா பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சலாம். யாருக்கூடயும் ஒத்து போகாம அந்த டேட்டா மட்டும் டிவியேட் ஆகி தனியா இருக்கும். ஃபைன். ஸோ கிளஸ்டரிங். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே சூப்பர்வைஸ்ட். ஏன்னா நம்ம லேபிளும் கொடுத்துடுறோம், ரைட்? இன்புட்டும் கொடுத்துறோம், மாடல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அன்னோன் டேட்டா வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது. கிளஸ்டரிங்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரையர் இன்ஃபர்மேஷனே இருக்காது, லேபிளிங்கிறதே இருக்காது. ஏதோ ஒரு டேட்டா இருக்கு, குரூப் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு, அது எப்படி கிளஸ்டர் ஆக போகுது, ரைட்? அப்படிங்கறதா வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் அனாலிசிஸ், ரைட்? ஸோ ஃபைன். இதுல வந்து இப்போ இது வரைக்கும் அக்யூரசி நான் பேசிட்டு இருந்தேன், கிளாசிபிகேஷன் ஃபுல்லா, ரைட்? ஸோ மாடல் வந்து எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும்னா அக்யூரசி எப்படி அன்னோன் டேட்டாவை எவ்வளோ கரெக்டா அது வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது அப்படி சொல்லிட்டு. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளஸ்டரிங்க்கு வந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியாது, சிஸ்டம் ஏதோ குரூப் பண்ணி கொடுக்குது, அது நல்ல கிளஸ்டரா அப்படின்னு நம்ம எப்படி வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது? இட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ், ரைட்? இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். எனக்கு வந்து இந்த கிளஸ்டர் வந்து கரெக்டா இருக்குன்ட்டு நான் சொல்லலாம், உங்களுக்கு அது வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்காது, ரைட்? உங்களுக்கு அதுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா நீங்க வந்து கிளஸ்டர் வந்து மாத்தணும், ரைட்? So it's purely subjective and based on the need of the application it will be decided, right? Fine. So இதுல good clustering வந்து மேத்தமெட்டிக்கலா எப்படி சொல்றது அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, ரைட்? based on similarity, highly intra-class similarity, அப்புறம் highly inter-class similarity, right? So இந்த மாதிரி வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம். inter-class அப்படின்னா between two different clusters எப்படி இருக்கு, ஹையா இருக்கா லோ இருக்கா சிமிலாரிட்டி,
ரைட்? எப்படி இருக்கணும்? குட் கிளஸ்டர்னா எப்படி இருக்கணும்? இன்டர் கிளாஸ் சிமிலாரிட்டி ஹையா இருக்கணுமா லோவா இருக்கணுமா? இன்டர் கிளாஸ் சிமிலாரிட்டி லோவா இருக்கணும். ரைட்? ரெண்டுக்கும் வந்து சிமிலர் கான்செப்ட் இருக்க கூடாது. இருந்துச்சுன்னா அது ஒரே கிளஸ்டர். ரைட்? ஸோ கம்ப்ளீட்டா இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கணும், அதோட ஃபீச்சர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கணும். இன்டர் கிளாஸ் சிமிலாரிட்டி வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கணும். இன்ட்ரா அப்படின்னா the data within the group should have high similarity. ஏதோ ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கிறதுனால தான் அது ஒரு குரூப்புக்குள்ள வந்திருக்கு. ரைட்? ஸோ இன்ட்ரா கிளாஸ் சிமிலாரிட்டி ஹையா இருக்கணும், இன்டர் கிளாஸ் சிமிலாரிட்டி வந்து லோவா இருக்கணும். ரைட்? ஸோ இந்த சிமிலாரிட்டிங்கிறது அகைன் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலிடியன் டிஸ்டன்ஸ், ரைட்? மேன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ், வேற பேர் கொடுத்துருப்பாங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ். ரைட்? இப்போ x1, y1, இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து x2, y2 னா எப்படி வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம்? கேன் anyone say? How to calculate the distance between 2 points? Yes, come on. Square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. exactly. அதுதான் இங்க சிமிலாரிட்டி மெஷர்னு பேசுறோம். ரைட்? ஈக்குவலிடியன் டிஸ்டன்ஸ். இது ஸ்கொயர் ரூட் அதெல்லாம் இல்லாம அப்சல்யூட் டிஃபரன்ஸ் எடுத்து நம்ம கூட்டணும்னா அது பேர் மேன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ். ரைட்? ஸோ அது எல்லாமே சிட்டி பிளாக் டிஸ்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஃபைன். ஸோ இதுல நிறைய கிரைட்டீரியா இருக்கு. பார்ட்டிஷனிங் கிரைட்டீரியா, எத்தனை குரூப்பா வந்து செய்ய போறோம், லெவல் பை லெவல் நம்ம பார்ட்டிஷன் பண்ண போறோமா? ரைட்? ஸோ இப்போ செப்பரேஷன் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரு டேட்டா வந்து 2 கிளஸ்டருக்குமே காமனா இருக்கும். அப்ப இந்த சைடு குரூப் பண்றதா அந்த சைடு குரூப் பண்றதா? ரைட்? டிசைட் பண்ணோம். அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர், எந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. கிளஸ்டரிங் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்பேஸ் எடுக்கிறோமா இல்ல சப் ஸ்பேஸ் எடுக்கிறோமா? ரைட்? சாம்பிளிங் மட்டும் எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து கிரைட்டீரியாஸ். ஸோ இது வந்து ஃபேமஸ் அல்காரிதம், கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் அல்காரிதம். இது வந்து அல்காரிதம் ஃப்ளோ சார்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு இன்புட்டா கொடுக்கறதே எத்தனை கிளஸ்டர் வேணும் நீங்க டிசைட் பண்ணிடணும். நீங்க வந்து கொடுத்துடணும் அல்காரிதம்க்கு இன்புட்டா. கே ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னா 3 கிளஸ்டரா நீங்க கிவன் டேட்டாவை பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா let me try to explain with this example. ஸோ இதான் வந்து டேட்டா. ரைட்? இதுல டிஃப்ரெண்ட் லேபிள்ஸ்லாம் கிடையாது. ரைட்? ஸோ இந்த டேட்டால வந்து இப்போ கே ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னா 2 கிளஸ்டரா பிரிக்க போறீங்க. பை டிஃபால்ட்டா ஏதாவது 2 பார்ட்டிஷனா நீங்க பிரிச்சுக்கோங்க, எப்படி வேணா பிரிச்சுக்கோங்க. ரைட்? ஸோ எதுவுமே இந்த கிவன் டேட்டால எந்த டேட்டாவை வந்து 2 கிளஸ்டரா வந்து நீங்க குரூப்பா பிரிச்சுக்கோங்க. பிரிச்சுட்டு ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை காமன் பாயிண்ட். ரைட்? ஸோ இப்போ இதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்? ரெட் கலராகவும் பிளாக் கலராகவும். ஸோ இந்த ரெட் கலருக்குலாம் இது வந்து சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட், இந்த பிளாக் கலருக்குலாம் இது வந்து சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட். ரைட்? ஸோ இந்த சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணும். இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ், இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எல்லா டேட்டாவுக்கும். ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸும் இதுக்கும் உள்ள இந்த சென்டருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும். எது வந்து கம்மியா இருக்கும்? பார்த்தாலே தெரியுது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கம்மியா இருக்கும். ரைட்? ஆனா நம்ம வந்து ரெட் கலர் பாயிண்ட்ல ஏற்கனவே ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கோம். அதை மாத்தி இதுக்கு ஒத்து போச்சுன்னா இதோட இந்த சிமிலாரிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து பிளாக்கா கன்வெர்ட் பண்ணிடணும். ரைட்? ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த அல்காரிதம் வந்து என்ன செய்யும்னா சென்டரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணி எந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கோ, எந்த சென்டரோட கம்மியா இருக்கோ அந்த டைப் ஆஃப் கிளஸ்டரா வந்து மாத்தி விட்டுரும். ரைட்? ஸோ இங்க இந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட் வந்து பிளாக் கலர் பாயிண்டா வந்து இங்க மாறிடுச்சு. இது வந்து ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனா வந்து போயிட்டே இருக்கும். ரைட்? ஸோ எப்போ அந்த ஐட்ரேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மாறாம ஒன்னா இருக்கும்போது. இப்போ இங்க வந்து இந்த லேபிள இங்க உள்ள நுழைக்கும் போது இந்த டேட்டாவை இந்த கிளஸ்டருக்குள்ள நுழைக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மாறும். ரைட்? சென்டர் பாயிண்ட்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது, ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். ரைட்? ஸோ அந்த ஆவரேஜ் வந்து கண்டிப்பா மாறும். எப்ப ப்ரீவியஸ் ஐட்ரேஷனுக்கும் கம்ப்யூட்டிங் ஐட்ரேஷனுக்கும் சென்டர் பாயிண்ட் மாறாம இருக்கோ அப்ப இந்த அல்காரிதம் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். இது ஒரு ஸ்டாப்பிங் கிரைட்டீரியா. இல்ல நீங்களாம் வந்து ஒரு 100 ஐட்ரேஷன்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஸோ அந்த 100 ஐட்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் கிடைச்சிருக்கிற அந்த கிளஸ்டரை வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ரைட்? இஃப் யூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் சம் மோர் ஐட்ரேஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எவால்வ் ஆகும் இந்த கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் அல்காரிதம்.
ஸோ இதை ஸ்லைட்டா டிவியேட் பண்ணி மீன்ஸ்னாலே ஆவரேஜ். ஸோ இதை வந்து மீடியனா போட்டு ஒரு ப்ரொபோசல் வந்திருக்கு, ரைட்? கே மீடியன் அல்காரிதம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொபோசல்ஸ் இருக்கு கிளஸ்டரிங்லேயே. ஹைரார்கிக்கல் ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன? ஹைரார்கிக்கல் கிளஸ்டரிங். ஸோ ஹைரார்கிக்கல் கிளஸ்டரிங்ல ஒவ்வொரு லெவலா வந்து குரூப்பிங் வந்து நடக்கும், ரைட்? ஸோ இது வந்து அகைன் கேம்பர் புக்ல இருந்து எடுத்த டயக்ராம் தான். ஸோ இந்த டிவிசிவ் அல்காரிதம் சொல்லுவோம், இன்னொன்று வந்து ஏக்னஸ். ஸோ இங்க அக்ளோமரேட்டிவ்ல என்ன ஆகும்னா டூ ஆர் மோர் டேட்டாஸ் வந்து குரூப் ஆயிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏ அண்ட் பி குரூப் ஆகுது. ஸோ ஏ அண்ட் பி கம்பைன்ட் வித், ஸோ இங்க பார்த்து டியும் இயும் கம்பைன், இப்படி வேணா இருக்கலாம் குரூப்பிங். ஏதோ ஒரு 2 டேட்டா குரூப் பண்ணிட்டு தென் அடுத்த லெவல் வந்து குரூப்பிங் வந்து அந்த மாதிரி நடக்கும் ஒவ்வொரு லெவலா. அட் அ டைம் வந்து ஏதாவது ஒரு டேட்டா வந்து குரூப் ஆகும். ஸோ டிவிசிவ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனேயே என்டையர் குரூப் ஆஃப் டேட்டாவை ஒரு சிங்கிள் கிளஸ்டரா கன்சிடர் பண்ணி அதுல இருந்து டிவைட் பண்ணி டேட்டாஸ் வந்து அப்டைன் ஆகும், ரைட்? ஸோ அட் த எண்ட் ஈச் டேட்டா இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் a separate cluster, ரைட்? ஸோ இது வந்து ஹைரார்கிக்கல் கிளஸ்டர், லெவல் பை லெவலா போறது. ஸோ it's a very good application of image segmentation, like within one diagram, right? So it tries to identify, cluster the data, right? Pixels. So in the pixels la pathina oru color la vandu group aayirukku, right? So idu ellame greeny area va irukku, right? Pond da actually, so reflection of plants adanaல green ah irukku. So inga vandu the tiger oda portion mattum different ah identify aayirukku, ena இந்த feature vera, color vera, texture vera, right? So இதெல்லாம் features of an image, right? Colors, texture, edge எல்லாமே, patterns எல்லாமே. So it's some more diagrams. I'll give you an interesting example. So this is an output of my ME project actually, right? So இதுதான் இந்த first எனக்கு ML னா என்னன்னே தெரியாம இருந்த காலத்துல, right? So எப்படி ஒரு மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் அப்ளை பண்றதுனே தெரியாம தடுமாறி ஏதோ கத்துக்கிட்டு, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்சர்ஸ் ஒரு இமேஜா அரேஞ்ச் பண்ணி, ஸோ இதுல இருந்து நான் இண்டிவிஜுவல் பிளாக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா எடுத்து நான் ட்ரெயின் பண்ணி, ரைட்? அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பிளாக்கா அந்த ட்ரெயின் பண்ண டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி நான் இங்க வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல, ரைட்? ஸோ இது ஜாவால பண்ணி அப்டைன் ஆன ரிசல்ட்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதெல்லாம் மிஸ்இன்டர்பிரட் ஆயிருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த டார்க் கிரே வராம வேற ஏதோ கலர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து எரர்ல வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். எதெல்லாம் வந்து மிஸ்கிளாசிஃபை ஆயிருக்கோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து எரரா கால்குலேட் பண்ணி ஃபர்தரா வந்து எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்றதுன்ட்டு வந்து போறதா ரிசர்ச், ரைட்? ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இஸ் அசோசியேஷன், ரைட்? ஸோ எம்எல்ல வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு திங். இதுதான் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. எப்ப 2 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு உள்ள அசோசியேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அப்பதான் நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ ரொம்ப ஹைலி அசோசியேட்ல, ரைட், தி ப்ராடக்ட்ஸ், ரைட்? இப்ப பிரெட் எல்லாம் வாங்குறவங்க கண்டிப்பா பட்டர் வாங்குவாங்க அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ரைட்? ஸோ பாஸ்ட் ஹிஸ்டரியில இருந்து, ரைட், சேல்ஸ் ஹிஸ்டரியில இருந்து எதெல்லாம் எந்த 2 ப்ராடக்ட்லாம் வந்து சேர்ந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து அசோசியேஷன் அனாலிசிஸ், ரைட்? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்டட் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது, ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்க சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த கான்செப்ட் பேர் வந்து அசோசியேஷன் அனாலிசிஸ். திருப்பி இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி தான், ரைட்? ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் 2 ப்ராடக்ட்ஸ் டுகெதர் இன் த டேட்டா, ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து நட்ஸ் அண்ட் டயாப்பர் எங்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பிளேஸ்ல வந்திருக்கு, ரைட்? அவுட் ஆஃப் 5 data 2 data have nuts and diaper together, right? So அப்ப 2/5 அப்படிங்கறது தான் இதோட வேல்யூ, ரைட்? ஸோ இது மாதிரி சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதுல சில த்ரெஷோல்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி, ரைட்? ஸோ இது அந்த இது வாங்கினா கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட்டும் வாங்குவாங்க அப்படிங்கறத கான்ஃபிடன்ஸ் த்ரெஷோல்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ சப்போர்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் 2 டைப் ஆஃப் த்ரெஷோல்டு யூஸ் பண்ணி, சப்போர்ட்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது, கான்ஃபிடன்ஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினா இந்த ப்ராடக்ட்டும் கண்டிப்பா வாங்குவாங்க அப்படின்னு கொடுக்கிறது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ரெக்கமெண்டட் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது.
ஃபைன். ஸோ இந்த அல்காரிதம் பேர் வந்து a priori அல்காரிதம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி பேட்டர்ன் மைனிங் ஆக்சுவலா இது. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி பேட்டர்ன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு a priori அல்காரிதம் இருக்கு. இன்னொன்று FP growth ட்ரீன்னு சொல்லி இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஃபர்தரா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. அண்ட் டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன். ஸோ டைமென்ஷனல் ரிடக்ஷன் என்ன? டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன்னாலே ஸோ 10 டேட்டாவை வச்சு ரைட் எனக்கு வந்து 90% அக்யூரசி வந்திருக்கு அப்படின்னா என்னால அந்த 10 டேட்டாவை ரைட் 10 ஃபீச்சரை குறைச்சு 5 ஃபீச்சரை வச்சு மட்டுமே என்னால இந்த சேம் 90% அக்யூரசி கொண்டு வர முடியும்னா ரைட் எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்றோம்? ரைட் மெமரி சேவ் ஆகும், டைமும் சேவ் ஆகும், கம்ப்யூட்டேஷன் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ரைட். ஸோ அதுக்கு தான் டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன். ஸோ இதுவும் திருப்பி மேக்ஸ் தான் வரும். பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம். ரைட். இதுல ஐகன் மேட்ரிக்ஸ் சாப்டர்ல வரும். ரைட். ஸோ ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஐகன் வேல்யூஸ் வச்சு பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் போட்டிருப்போம். ரைட். ஸோ அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஹை டைமென்ஷன் டேட்டாவை சுருக்கி ரைட் மோஸ்ட் எசென்ஷியலை ரெப்ரசென்ட் பண்றது சேம் திங்கை கம்மியான ஸ்பேஸ்ல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு வந்து டைமென்ஷனல் ரிடக்ஷன். ஒன் குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கம்ப்ரெஷன். ரைட். ஸோ இமேஜ் ப்ராசஸிங் பேப்பர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ரெஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஹஃப்மன் கோடிங் ரைட். ஸோ மெனி கோடிங்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுவோம். ரைட். மெமரி சேவ் பண்றதுக்கு, கம்ப்யூட்டேஷன் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு. ஃபைன். ஸோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்ல வந்து I'll give you a very good picture. ஸோ ஹியர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இங்கே ரோபோட் ரைட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட் இருக்கும். ரைட். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் ஏஜென்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் டூ சம் ப்ராசஸ். ரைட். ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அது சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கலெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன் ஆர் எனி அதர் இன்டர்பிரிட்டர், நாட் ஹியூமனை மட்டும் இருக்கணும் கிடையாது, ஏதாவது ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் கிட்ட query pass பண்ணி so he will tell some suggestion and he will give some response. Right. So இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு வந்து reinforcement learning பேரு. So let me come to this. So MDP னா mark of decision process. Right. So full decision making தான். எப்படி கேமிங்ல வந்து அடுத்த மூவ்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து டிசைட் பண்ணுது சிஸ்டம். Right. So it finds an optimal policy for mark of decision process when the model is unknown. Right. So concerned with how software agents ought to take actions in an environment in order to maximize the notion of cumulative reward. Right. Cumulative reward in this is optimal movement வந்து attain பண்றதுக்கு எப்படி வந்து அது இது பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Again it is an optimization problem. Right. So optimization problem னால certain states இருக்கும், set of actions will be there, some function reward function will be there and transition. ஒரு ஸ்டேட் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறது ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஃபைன். ஸோ இந்த ஏரியா நான் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது கிடையாது. நான் ரோபோட்டிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு இது ரொம்ப ஐடியா இருந்திருக்கும். ஸோ ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் கிளஸ்டரிங் அல்காரிதம்ஸ் தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பட் இதுல எனக்கு அவ்வளோ ஐடியா இல்லை. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் எரர் ஈக்குவேஷன். ரைட். ஸோ ப்ரிடிக்டட் அவுட்புட், இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட். இது நான் ரெண்டும் இல்லாததை வந்து எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ எந்தெந்த டேட்டாஸ்லாம் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகலையோ அதெல்லாம் எரர்ல கால்குலேட் பண்ணி வில் ட்ரை டு மினிமைஸ் தட். ஸோ ஹியர் இங்க வந்து என்னன்னா அன்சூப்பர்வைஸ்டு, சூப்பர்வைஸ்ல வந்து எரரா சொல்லுவோம், அன்சூப்பர்வைஸ்டு வந்து மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட். ரைட். லைக்லிஹுட்னாலே வந்து ஹவு க்ளோஸ் இட் இஸ். ரைட். ஸோ ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ க்ளோஸா இருக்கு, அந்த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வந்து க்ளோஸா இருக்கு அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்றது லைக்லிஹுட். ஸோ அது வந்து மெஷரா யூஸ் பண்ணுவோம். அகைன் ஒரு மாடல் வந்து அது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்ட்டு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு டெஸ்ட் செட்டுக்கு முன்னாடி வேலிடேஷன் செட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ட்ரைனிங் செட்ல இருந்தே எடுப்போம். ரைட். ஸோ ட்ரைனிங் பண்ணக்கப்புறம் ட்ரைனிங் செட்ல இருந்து ட்ரைனிங் பண்ணக்கப்புறம் வேலிடேஷன் செட்னு ஒரு செட்டை கன்சிடர் பண்ணி ரைட் வி வில் டெஸ்ட். ரைட். ட்ரைனிங் எரர் ஏதாவது வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டெஸ்டிங்க்கு வந்து கொடுப்போம். ஸோ இதுல இருந்தால் நிறைய வந்து ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கு எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றது அக்யூரசின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை நான் வந்து கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ். ரைட். ஸோ கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் கிளாஸ், இன்னொன்று வந்து ப்ரெடிக்டட் கிளாஸ். ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இது ஆக்சுவல் கிளாஸ், இது ப்ரெடிக்டட் கிளாஸ்னு வச்சுக்கோங்க. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ரைட். ஸோ பாசிட்டிவான ஒரு டேட்டா பாசிட்டிவ்னே மிஷின் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது ட்ரூ பாசிட்டிவ். ரைட். ஸோ இது வந்து நெகட்டிவான ஒரு டேட்டா ஆனா தப்பா
பாசிட்டிவா வந்து சிஸ்டம் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. அப்ப அது வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் செட்ல இருந்து டேட்டாவை கவுண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது வந்து கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ், ரைட்? இப்போ நம்ம பைஸ் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டேட்டா செட்டுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நம்பர் வந்து கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது என்ன மீனிங்னா, இந்த நம்பர் வந்து ட்ரூ பாசிட்டிவோட நம்பர், ரைட்? இது வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவோட நம்பர். அது மாதிரி ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவோட நம்பர், இது வந்து ட்ரூ நெகட்டிவோட number. So based on this data, accuracy will be calculated, right? So accuracy அப்படிங்கிறது வந்து true positive plus true negative, right? So positive பாசிட்டிவ்னே சொல்லியிருக்கிறதும் நெகட்டிவ்னே சொல்லியிருக்கிறதும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்றது வந்து accuracy, right? 1 minus accuracy போட்டோம்னா நமக்கு error rate கிடைச்சிடும். So அதுக்கப்புறம் sensitivity, specificity, right? Precision, recall. So in the formula, once confusion matrix construct பண்றோம்னா we can calculate all these measures. F1 measure, F2 measureலாம் இருக்கு. ஸோ நிறைய வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. தென் வந்து we can also depict the same thing in terms of ROC curves, right? ஸோ இது வந்து ட்ரைனிங் எரர், இது வந்து ட்ரைனிங் சாம்பிள்ஸ்லேயே வந்து இது வேலிடேஷன் செட்டோட எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது கிளாசிஃபிகேஷன் எரர் வந்து ட்ரைனிங் சாம்பிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கம்மியாகும், கிளாசிஃபிகேஷன் அக்யூரசி வந்து கூடிட்டே வரும், ரைட்? So inverse proportional, right? Error and accuracy. So on the confusion matrix, we can construct ROC curves and we can analyze underfitting, overfitting எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. So again, இவ்வளோ algorithms நிறைய வந்து measures எல்லாம் டெவலப் பண்ணாலும் still there are some issues, right? ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாடல் வந்து உங்களோட டேட்டாவுக்கு அக்யூரசி வந்து ஜாஸ்தி கொடுக்குது, அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, ரைட்? ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் ஹவு டஸ் த நம்பர் ஆஃப் ட்ரைனிங் சாம்பிள்ஸ், ரைட்? எவ்வளோ ட்ரைனிங் சாம்பிள் எடுக்கிறது, ரைட்? ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ட்ரைனிங் சாம்பிள்ஸ் வந்து அக்யூரசியை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா எப்படி ஆப்டிமல் வேல்யூ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ட்ரைனிங் சாம்பிள்ஸ் வந்து எப்படி எடுக்கிறது, ரைட்? And hypothesis representation, complexity of a hypothesis. Hypothesisங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, அந்த மாடல் வந்து whether it suppose null hypothesis, அந்த statistical testலாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து எப்படி வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றது, நாய்ஸி டேட்டா, ரைட்? எதோட ஒத்து போகாத அந்த அவுட்லையர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, ரைட்? அதையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் வந்து டோட்டலா அடி வாங்கும். ஸோ அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி செப்பரேட் பண்றது. ஸோ அது மாதிரி ப்ரையர் நாலேஜ் ஆஃப் அ லேர்னர் ஹெல்ப், ரைட்? ப்ரையர் நாலேஜ் வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் டேட்டா, ரைட்? பாதி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதை வச்சு ஒன்றுமே அனலைஸ் பண்ண முடியாது பார்ஷியலாக இருந்துச்சுன்னா. ஸோ ப்ரையர் நாலேஜ் வந்து எப்படி மிஷின் லேர்னிங்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் பயாலஜிக்கல் லேர்னிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து எப்படி நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்க்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஹவு கேன் சிஸ்டம்ஸ் ஆல்டர் தேர் ஓன் ரெப்ரசன்டேஷன், நியூ மாடல்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இஃப் தென் ரூலாகவும் ட்ரீயாகவும் அந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதோ இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் இருக்கா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த இஷ்யூஸ். நவ் இவ்வளோ எல்லா அல்காரிதம் இவ்வளோ டேட்டாஸை வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் இல்லாம நம்ம செய்ய முடியாது, ரைட்டா? ஸோ நான் காமிச்ச அந்த எம்இ ப்ராஜெக்ட்ல அந்த 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 ஒரு இமேஜை நான் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றதுக்குள்ள எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு ஆக்சுவலா தெரியாம அது தட்டு மாதிரி கத்துக்கிட்ட நேரம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா 2 லேப்டாப் வச்சுக்கிட்டேன் நான் வீட்டுல. ஸோ வச்சுட்டு அந்த இமேஜ் அதே இன்புட் அதே ப்ரோக்ராம 2 லேப்டாப்க்கு ஃபீட் பண்ணி, ஆனா வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து வேற. ஸோ 4 குவாட்ரண்டா பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு போர்ஷன் மட்டும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும், சேம் ப்ரோக்ராம் சேம் இமேஜ். இன்னொரு லேப்டாப்ல இன்னொரு போர்ஷன் ஆஃப் சேம் இமேஜ் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த 2 ரிசல்ட்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தனியா ஒரு கோட் எழுதி ரிசல்ட் வந்து நான் அக்யூமுலேட் பண்ணேன். அப்படி வந்ததுதான் நான் காமிச்ச அந்த டயக்ராம். ஸோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஹார்ட்வேர்ல வந்து போயிரும், சூடா வெடிச்சு போயிரும், சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ இந்த இவ்வளோ நியூரல் நெட்வொர்க் கான்செப்ட்லாம் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் தேவை. நமக்கு ப்ரோக்ராம் தெரியணும் கிடையாது. nowadays lot of software tools are available, you can make use of that. ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். ஸோ உங்களோட டாஸ்க் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கு, கொஞ்சம் டேட்டா தான் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட இது மட்டுமே போதும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ உங்களோட சிபியூவே வந்து இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட், ரைட்? ஸோ உங்களோட டாஸ்க் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா யூ நீட் அண்ட் ஜிபியூ, ரைட்?
ஸோ ஜிபியூ வச்சு நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ஜிபியூ வந்து தேவைப்படும். ஸோ சிபியூ பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி இட் ட்ரெயின்ஸ் ரைட் 115 samples. ஸோ இங்கே ஜிபியூ பார்த்தீங்கன்னா 14K சாம்பிள்ஸ் வந்து per second வந்து ட்ரெயின் பண்ணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அது எஃபிஷியண்டாக இருக்கும். இன்னும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ பெட்டர் மூவ் டு கிளவுட் ரைட். ஸோ கிளவுட் சர்வீசஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ யூ கேன் மூவ் அண்ட் ஃபர்தராக லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுறதுக்கு FPGA ரைட் உங்க ஏரியா அண்ட் டென்சார் ப்ராசஸிங் யூனிட் ரைட். ஸோ டிபியூ வந்து ரீசெண்டாக கூகுள் வந்து டெவலப் பண்ணது. ஸோ FPGA ஸோ உங்களோட ஃபீல்ட்ல நீங்க மிஷின் லேர்னிங்ல எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னா இந்த ஏரியால நீங்க நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து பண்ணலாம் ரைட். இது ஒரு சின்ன க்ளூ. அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து வேகா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எம்இ பண்ணும்போது வேகா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து டென்சார் ஃப்ளோ பைத்தான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ சைக்கிட் லேர்ன் பைடார்ச். ஸோ இதோட கம்பேரிசன் சார்ட் போட்டிருக்கேன். என்னென்ன அல்காரிதம்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் டூல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு, அது வெதர் இட் இஸ் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் வெதர் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆர் ஃப்ரீலி அவைலபிள் லைக் ஓப்பன் சோர்ஸா இல்லை வந்து பெய்டா ரைட். ஸோ என்னென்ன லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த இது எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த பிபிடி நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ வேகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜாவாலேயே நான் வந்து வேகாவோட பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணி நான் வந்து கோட் எழுத முடியும். இல்லை வேகா டூல்லையே டேரெக்டாக நான் டேட்டாவை இன்புட் கொடுத்து நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் கோலாப் வந்து கிளவுட் சர்வீஸ் ரைட். நிறைய பேர் வந்து கோலாப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மிஷின் லேர்னிங்க்கு. ஸோ ரேபிட் மைனர். ஸோ அதில் முன்னாடியே வேகாவோட காம்படிட்டிவான ஒரு டூல் வந்து ரேபிட் மைனர். ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஓகே. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக வந்து மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் வந்து ரன் பண்ண முடியும் ரைட். ஸோ எனக்கு ப்ரோக்ராம் தெரியாது, எனக்கு பைத்தான் தெரியாது அப்படின்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் ஆர் ரெடிலி அவைலபிள். நீங்கள் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன கமாண்ட் மட்டும் நீங்கள் கால் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். அந்த ஏபிஎஸ் கால் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து வேலை நடந்துடும். மேட்லாப்லையும் பண்ணலாம் ரைட். ஸோ ஸ்டில் some advantages and disadvantages are there right in machine learning. So advantages பாத்தீங்கன்னா human intervention இல்ல. So roboticsலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். automatic tracking, driverless car right. Tesla car uses machine learning algorithms right. So இந்த மாதிரி நிறைய advantages இருக்கு. பட் disadvantages அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first data acquisition, data ப்ராப்பரா இருக்கணும் and time and resources right. ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் டைம்லியா பண்ணணும் ரைட். ஸோ அப்புறம் நம்ம கொடுக்குற ரிசல்ட்ஸ் இன்டர்பிரிட்டட் எப்படி வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் ரிசல்ட்ஸ்னா வந்து எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கிறோமா இல்லை எந்த வகையில வந்து நம்ம ரிசல்ட்ஸை வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு இஷ்யூ. அண்ட் எரர் ரைட். ஹை எரர் சசெப்டிபிலிட்டி. தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். And now I try to give some points to related field of machine learning right. So control theory, this reinforcement க்கு வந்து control theory தான் mostly. So feedback based பண்ணி game theory, again information theory right. So இதெல்லாம் ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகி ஒரு மிக்சர் ஆகி ஒரு நேம்ல தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு. இது எல்லா கான்செப்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல், டேட்டா மைனிங், ஏஐ ரைட், பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன், டெசிஷன் தியரி ரைட். ஸோ சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்னு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் உண்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல. ஸோ பேசிக்கா வந்து 3 கான்செப்ட்ஸ் அதை வந்து கவர் பண்ணும். ஒன்று வந்து learningங்கிறது நியூரல் நெட்வொர்க் ரைட். ஸோ இன்னொன்று வந்து டிசிஷன் மேக்கிங், ஃபஸி லாஜிக் ரைட். தேர்ட் வந்து ஆப்டிமைசேஷன் அல்காரிதம்ஸ், ஜெனடிக் அல்காரிதம்ஸ் ரைட். ஸோ அது எல்லாமே ஆப்டிமைசேஷன். இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ இதுவும் வந்து மிஷின் லேர்னிங்குள்ள நியூரல் நெட்வொர்க்கும் வர்றதுனால இட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆல் அகைன் இட் பைண்ட்ஸ் டுகெதர். அண்ட் இது வந்து சின்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ். டேட்டா மைனிங்கும் இப்போ மிஷின் லேர்னிங்கும் ஓவர்லேப்பாக தான் அது யூஸ் பண்றாங்க. மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங். ஸோ டீப் லேர்னிங்கிறது அல்டிமேட்டா வந்து அது இமேஜ் ப்ராசஸிங், கம்ப்யூட்டர் விஷனோட உள்ள ஒரு கான்செப்டா வந்து இப்போ டீப் லேர்னிங் வந்து வந்துருச்சு. பட் இதோட பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங்ல இருந்து தான் வந்திருக்கும் ரைட். ஸோ மிஷின் லேர்னிங்கிறது வந்து இட் ட்ரைஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா ரைட். ஸோ டேட்டா மைனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்டர்ன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணும் ரைட். ஸோ அந்த பேட்டர்ன்னா ஒரே மாதிரியான இருக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த பேட்டர்ன் என்ன ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அகைன் டேட்டா மைனிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ண மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் பிளெண்டட் தான் இது ஆக்சுவலா ரைட்.
ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் வந்து ட்ரைஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேட்டா, ரைட்? இந்த டேட்டா வந்து என்ன மாதிரி நேச்சரோட இருக்கு அப்படிங்கறத ட்ரைஸ் டு ஐடென்டிஃபை. டேட்டா மைனிங் பாத்தீங்கன்னா it is digging deep into the pattern, right? Yeah, this is especially for students, right? நீங்க வந்து என்னவா ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிஸ்ட் ஒரு சாய்ஸ், டேட்டா இன்ஜினியர் ஒரு சாய்ஸ், டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஒரு சாய்ஸ், ரைட்? ஸோ இது கம்பெனி ப்ரொஃபைல், ஜாப் ப்ரொஃபைல் போடும்போது இந்த மாதிரி பேர்ல போட்டா நான் வந்து எதுல நான் ஃபிட் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், ரைட்? ஸோ இதுல டேட்டா இன்ஜினியருங்கிறவர் என்ன அப்படின்னா டேட்டா வந்து அது ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவா அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவா அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்றது, ரைட்? பேரலா கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா இன்ஜினியரோட வேலை, ரைட்? அரே வச்சு நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்களா, லிங்க்டு லிஸ்ட் வச்சு ஸ்டோர் பண்றீங்களா, ரைட்? ஃபுல்லா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நல்லா தெரியணும். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், டிபிஎம்எஸ், ரைட்? டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சா நீங்க வந்து டேட்டா இன்ஜினியர் ஆகலாம். அனலிஸ்ட்ங்கிறவரு ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தரவா இருக்கணும், ரைட்? ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவரோட பார்ட் என்ன, ரோல் என்ன அப்படின்னா அந்த கிவன் டேட்டால இருந்து, ரைட், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்ளை பண்ணி, ரைட், இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றது டேட்டா அனலிஸ்டோட வேலை, ரைட்? டேட்டா சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட் கொடுக்குறாரு இல்லையா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணி, ரைட், இந்த ஏரியால இந்த ப்ராடக்ட் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா வர்ற தீபாவளிக்கு இந்த ஆஃபர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரொமோட் பண்றாரு பாத்தீங்களா பிசினஸ், அது வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட். டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் தான் பண்ணுவார், ரைட்? டேட்டா இன்ஜினியருக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்கறது டேட்டா இன்ஜினியரோட வேலை. அனலிஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கொடுக்கறது வந்து இப்படி இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கொடுக்கறது வந்து அனலிஸ்டோட வேலை. இது இவங்க ரெண்டு பேரையும் யூஸ் பண்ணி டிசிஷன் மேக்கிங் பண்றது வந்து சஜஸ்ட் பண்றது, பிசினஸ் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு சஜஸ்ட் பண்றது வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட், ரைட்? ஸோ நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஒன்னொன்னுக்கும் என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுதுன்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ அதுதான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டேட்டா இன்ஜினியருக்கும் அனலிஸ்டுக்கும் மிஷின் லேர்னிங் தெரியணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா போட்டிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ மிஷின் லேர்னிங்கும் டேட்டா இன்ஜினியருக்கும் அனலிஸ்டுக்கும் மிஷின் லேர்னிங் தெரிய வேண்டியது இல்லை, டேட்டா சயின்டிஸ்டுக்கு தான் வந்து அது ரொம்ப தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா தான் இன்ஜினியரோட பார்ட். இவர் வந்து மாடலிங் டெக்னிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடலிங் டெக்னிக்ஸ், ஹவு டு சம்மரைஸ் த டேட்டா, ரைட்? எப்படி வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கிறது கிராஃபிக்கலா, ரைட்? ஒரு சார்ட் போட்டு அப்படி காமிப்போம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து டேட்டா அனலிஸ்டோட பார்ட். Fine. So finally, applications. I think I'm taking more time, right? So fine. So within 5 minutes, I'll try to stop. So these are the top domains where machine learning algorithms are vigorously used, right? So patient diagnosis, right? So still வந்து கோவிட்க்கு வந்து ஒரு ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியல, ரைட்? ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் ஸ்டில் நம்ம இவ்வளோ டெவலப் பண்ணி மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாலும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி அப்படிங்கிறது ஸ்டில் இட் எக்ஸிஸ்ட், ரைட்? கோவிட் வந்து இட் கிளியர்லி அலார்ம்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், ரைட்? நேச்சர் இஸ் சுப்பீரியர் தேன் ஹியூமன், ரைட்? ஸோ ஜென்ரலா ஹார்ட் ப்ரிடிக்ஷனுக்கு, ஸோ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங்ல இருந்து நம்ம வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டா இதை பேஸ் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க டாக்டர்ஸ், அபார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் டயக்னோசிஸ். ஸோ இதுவும் ஒரு decision making processல ஒரு important point கன்சிடர் பண்றதுக்கு it will help, right? So next வந்து fraud detection in finance. So in the fraud detection, as I told you earlier, so இந்த given dataல பாத்தீங்கன்னா இந்த fraud detectionங்கிறது அவுட்லயரா எதோடையும் வந்து மெர்ஜ் ஆகாம இருக்கும். ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்னும் ஃபர்தரா அனலைஸ் பண்ணாலே ஃப்ராட் வந்து ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவரோட யூசேஜ் பேட்டர்ன், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் இந்த ஏடிஎம், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எத்தனை தடவை வந்திருக்காரு, எத்தனை தடவை நம்பர் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சு ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் அனாமலி டிடெக்ஷன். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்ல என்னன்னு பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்லாம் வந்து இப்போ நீங்க சிப்பே நீங்க வந்து டிசைன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல ஏதாவது ஃபிளாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கூட ஈஸியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ப்ராடக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இமேஜ்ல வந்து இப்போ இமேஜ் ப்ராசஸிங்கோட அப்ளிகேஷன் வந்து ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன், எங்கேயாவது வந்து எரர் வந்து எரர் இல்லை, ஏதாவது ஒரு மிஸ்ஸிங் பார்ட்
ஏதாவது வந்து ஒரு 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 சின்ன ஆணி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து மிஸ் ஆயிருக்குன்னா அது ஈஸியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஒரு ஃப்ரூட் வந்து டிகே ஆயிருக்கு, ஒரு ஆப்பிள் வந்து வெளியில பார்க்கும்போது டிகே தெரியாது, பட் ஸ்கேன் பண்ணோம்னா டிகே வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் இமேஜ் வச்சு, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி அனாமலி டிடெக்ஷனுக்கு. அண்ட் இன்வென்ட்ரி ஆப்டிமைசேஷன், as I told, ரைட்? அந்த எப்படி வந்து எந்த ப்ராடக்ட்டை நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வாங்குறாங்களோ அதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிங்கா நம்ம ஃப்ரீ ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கறது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ரொமோட் பண்றது இன்வென்ட்ரி. ஸ்மார்ட்டர் சர்வீசஸ், கவர்மெண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி, ரைட்? எப்படி வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி வந்து கிரியேட் பண்றது, ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை லைக் எந்த ஏரியாவில் வந்து ஜாஸ்தி மூவ்மெண்ட் இருக்கு, ரைட்? அப்ப அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரோடு தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ரோடு போடுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்றதுக்கு இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் ஆகும். தென் நெட்வொர்க்ஸ்ல வந்து இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன், ரைட்? ஸோ வைரஸ் அட்டாக்ஸ், ரைட்? ஸோ அதுக்கெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. மிஷின் லேர்னிங் அப்ளை பண்ண அந்த ஏரியாவே இல்லைங்கிற மாதிரி இப்போ வந்து வந்துருச்சு, ரைட்? ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர், கேட்ச் மெமரி வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறதுல கூட மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? இ-காமர்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஸ்பீட், ரைட்? மீடியா டெலிவரி எவ்வளோ ஃபாஸ்டா வந்து போகுது. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்றேன். லைக் இப்போ ஓலாலாம் புக் பண்றீங்க அப்படின்னா அது நீங்க வந்து லொகேஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்க வந்து கொடுக்குறீங்க, புக்கிங் வந்து கொடுக்குறீங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு தடவை புக் பண்ணும்போது அதே டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ரேட் காமிக்கும். ஸோ சம் அதர் அக்கேஷன்ல நீங்க வந்து அதே பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க வந்து புக் பண்ணீங்கன்னா அப்போ வந்து வேற ரேட்டு காமிக்கும், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன, நம்மளோட நீட் ஆஃப் த அவர், ரைட்? ஸோ இது வந்து டிராஃபிக் டைமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரேட்டு, நம்ம கண்டிப்பா நம்ம எடுப்போம் ஓலா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரிடிக்ஷனை வந்து அவன் அனலைஸ் பண்றான். நம்மளோட டேட்டால இருந்து அனலைஸ் பண்ணி அக்கார்டிங் டு தட் he will alter the rate, right? Within a fraction of a second everything will happen, right? So இதெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்டிக்ஸ் தான். அண்ட் எஜுகேஷன்ல இன்னும் ஃபர்தரா ரிசர்ச் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கு. ஃபைன், இன்னும் எலாபரேட்டடா இ-காமர்ஸ் we just go through it. apart from that அடிக்கிட்டே போகலாம். அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கு. ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் இதெல்லாம் கூட ஒரு காலத்துல ரொம்ப ஓல்ட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா இப்போ ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் எல்லாமே, இல்லையா? ஸோ டிசாஸ்டர் அனாலிசிஸ், ரைட்? ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிசாஸ்டர் அனாலிசிஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் அனாலிசிஸ், ஸ்பேஷியல் டேட்டா அனாலிசிஸ், ரைட்? ஜியோகிராபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பண்றோம், அனலைஸ் பண்றோம். தென் current research area, right? So ensembling methods, right? It's a very important grooming field. Ensembling methods na rendu moodu model combine panni they are trying to improve the accuracy, right? So combination of two or more models, right? So active learning, transfer learning, என்னென்னமோ டெர்மினாலஜிஸ்லாம் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு, ரைட்? ஸோ ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப விகரஸாவே நடந்துட்டு இருக்கு மிஷின் லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். ஃபைன். ஸோ இது வந்து வெப்சைட்ஸ். ஸோ இந்த 3 வெப்சைட்மே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ், மிஷின் லேர்னிங் மாஸ்டரி அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் வித்யா, ரைட்? ஸோ மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் நீங்க படிக்கணும்னா இன் டெப்தா யூ கேன் ரெஃபர் தீஸ் சைட்ஸ். And finally, without punch dialogue, right? I won't end my session, right? Mission started learning, and this is a question to my students, right? Why can't we, right? நம்ம இன்னும் லேர்ன் பண்ணாம இருக்கோம், ரைட்டா? நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கத்துக்கணும். நம்மளோட டைமை இன்னும் எஃபிஷியண்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும், ரைட்? கோவிட்ல வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்றது, ரைட்? நம்மளோட மொபைலும் ஒரு லேப்டாப்பும் போதும், ரைட்? நம்ம என்ன வேணா நம்ம சாதிக்கலாங்கிற மாதிரி வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம போய் தான் நேரடியா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. ஸோ நீங்க பிளான் பண்ணுங்க. உங்களை யாருமே இப்போ ஃபோர்ஸ் பண்ணல. இட்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட், ரைட்? லேர்னிங் பார்ட்டுங்கிறது உங்களோட ஹேண்ட்ல இருக்கு. நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க நெட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ எல்லா ஃபீல்டையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க, ரைட்? நல்ல நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. இன்டர்வியூல உட்காரும் போது அடிச்சு நகர்த்தணும், ரைட்? அவ்வளவு சூப்பரா பதில் சொல்லணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. ஓவர் டு கீர்த்தனா மேம். Thank you, ma'am. Thank you for your valuable talk, ma'am. So now I invite Professor Kavita ma'am for presenting the conference.
Thank you, Kitana. Whether my voice is audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Very pleasant evening to everyone. Myself, Dr. Kavita, IEEE Student Branch Counselor of K. Ramakrishnan College of Technology. Really, I'm so happy to deliver the vote of thanks today. At the outset, I would like to render my sincere thanks to our management and our principal for extending their full support in all the ways to organize various programs. Today's resource person, Dr. Devasena, is a well-wisher of our college. Whenever we approach for delivering any topic for any program, immediately feels to say yes. That happens for this program also. So on this occasion, on behalf of our college and Department of ECE, I would like to submit my sincere thanks to Dr. Devasena for accepting our invitation and also for her excellent explanation about different stages and different algorithms in machine learning. Once again, thank you so much, Dr. Devasena. Thank you, ma'am. Thanks. Yeah, Thank you, thank management, principal, HOD, and you, Kavita ma'am. I didn't notice you, and thank you very much for inviting me. The bond between KRCT and me never ends. Okay, so. Okay, welcome. Always you are welcome. Thank you. Thank you so much. Thank you. I thank our HOD, Mr. Saidabba, and coordinator, Ms. Chetana, for showing their interest and arranging everything to make this program to happen today. Finally, my heartfelt thanks to all the participants for joining with us to make this program a successful one. Once again, thanks to all. Ma'am, sorry for all again in. Tell me, ma'am. Yeah, I'll feel happy if somebody says oral feedback. Definitely. Participants, please, any one of you can share your thoughts about today's session. Any one of you, please. Good evening, ma'am. Hello. Yes. Your voice is audible. Myself is Sucharita, working as a professor in Mallareddy College of Engineering and Technology, Hyderabad. So I attended this webinar. It is each and every line is clearly understandable. So ma'am has given the algorithm explanation. So I attended a lot of webinars, but the algorithm detailed explanation is not there. But ma'am has clearly explained each and every algorithms. In addition to this, what are the applications of machine learning? Everything is clearly understood. So thanks to ma'am for this wonderful presentation, ma'am. Thank you, Suchitra ma'am. Okay, thank you. Anybody else? Any feedback from others? Okay, thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, Gita ma'am. Thank you once again. Thanks to all. Thank you, ma'am. So, participants, if you are having any queries, you can ask. I request participants, if you are having any queries, you can post it in the chat box, or else you can unmute and you can ask. So we are not getting any queries. So it states that the concept which was explained by the speaker is very clearly understood by everybody. So I hope you have all had a very good knowledge in, you got very good knowledge in machine learning. So thank you all for your active participation and patient listening. Thank you. Thank you, Devasena ma'am, for
accepting our invitation and given a presentation on machine learning. We got a lot of information, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. So participants, the feedback link will be active only for 15 minutes. So you can register your feedback. So once you have registered the feedback, you can lead the meeting. Thank you all.